I would like to invite our beloved Principal Ma'am to deliver a welcome address. Excellent morning to all of you. So in this auspicious occasion, first I would like to submit my heartfelt thanks to our Chancellor Ayya for giving this opportunity to conduct Freshers' Day in absentee. My heartfelt thanks to our Chancellor Ayya. Respected Chief Guest of today, Charles Godwin. Respected HR Leader and Public Speaker, Zoho Corporation India. And respected Chief Guest of today, Mr. Purna Prakash, State Head, ICT, Additional Registrar, Dr. Ilangovan, Dhanalakshmi Srinivasan University, Dean of Engineering College, Dr. Shekhar Vaithelingam, other principals, students. I welcome you all for this Freshers' Day. So here, in my welcome speech, I would like to share 2 to 3 thoughts with you, which will be relevant to you, which will be useful to you. So here, you are all entered into this DS family. You have chosen the right alma mater. Here, this women's college is an A++ college, NIRF ranked college. It's an autonomous college. First autonomous college which has got autonomy for continuous 10 years. So many merits are there in our college. Here, I am seeing hundreds of faces with thousands of dreams. So first, I would like to say you have to get trust and confidence. We are here all your parents. Your parents are here for you. I and my faculties are for you. Management and trust officials for you. We are all highly, very, very focused for your successful future. So dear students, don't have any confusion. So everything will go all right. You will have successful future. So regarding college, we have lot of infrastructure facilities. We can start with food court. Very delicious food is available in food court. Then we have tennis court, tennis ball court, very good library, digital library, language lab, smart classroom, yoga classroom, everything we have. We have very good staff members, well-equipped laboratories, everything we have. So you can, while I worked in developed country, I worked in Australia for some time and worked in Ethiopia for some time, and I am working in developing country. So both all developed, underdeveloped and developing countries I worked. In all the countries, what I find one unique thing is students will utilize library more. Here in our central library, amazingly, more than 50,000 books are there. So I put an appeal to our students, you have to utilize the library properly. You know, reading makes the complete man. So I want you all girls should be a complete women. So for this reading only helpful. Fortunately, more than 50,000 books are there in our library. You have to utilize that facility properly. So another very important aspect. So all other sister concerns, a special feature of our women's college is it is constructed with Vastu in such a way, so even in May, June also we can feel coolness in our campus. Ayya also said many times, so it's constructed, its architect is in such a way, so we even very hot outside, sunny outside, we won't feel that hot inside that campus. So we are such a wonderful, serene campus we have, so you all can enjoy your life
So another salient feature we can say here, you can have joyful learning experience. So it's a very competitive and stressful world. Our life should not be very hectic. So ultimately, whatever the height we go, whatever the success we reach, dramatics if you want, you can involve whatever the thing, sports, so many sports facilities are there, indoor, outdoor games are available. So you can enjoy your life here. So this life, India wants people like you. People with art, mostly arts and science. If you see, arts and science students will have more creativity. So India does, it's not just doctors and engineers. This world is not for just doctors, engineers and bureaucrats. Their percentage is just less than 5%. But most of the population is people like you and me. We have lot of creativity. We only the society. We can make the society whatever way we want. We can construct the society. We can change the society. So this society, so by our own thinking and creativity, we can make this society very cohesive and admirable society the way we want. Another a simple appeal to all our faculties are, please permit the students to talk more. So here in Indian culture, people are thinking that those who are quiet and calm is a good girl. Quiet girl is a good girl. It's not like that. Okay? So make the students ambitious. Let them have out-of-box thinking. Let them express what they want. Whatever they like, let them do. So that I permitted the students to have mobile phone. You should have constructive thinking. So I am always a female supporter. Being a mother of a female child, only one child I have, female child. So I like you all as my children. So I support your progress. So finally, then another thing, whoever you meet, they will ask, what will you be in future? That's not the right thing. Whoever I ask, in our campus, what you want today? All our faculty members, they will ask, what you want today? We are concentrating on your today's issues, today's welfare. Okay? How many of you are having faith in God? Raise your hand, whatever the religion, whatever the God may be. Huh? How many of you have faith in God? Raise your hand. I have faith in my God. Huh? We all have faith in our God. How many of you have seen the God? Huh? Nobody have seen the God. But every day you are seeing your parents, you know. Yes? Your parents are the real God. So every day you worship, you thank them, you respect them. They are the guiding stars. So they will help you. Whatever the crisis you have, they are the first person to come forward to help you. So never forget your parents. They are the guiding stars. You have to respect, you have to worship your parents. Thank you. For that, I request Dr. Vetrivelan sir, Principal of Srinivasan College of Arts and Science, please offer your words of felicitation to the gathering, sir. Most respected and benevolent, esteemed Chancellor of Dhanlakshmi Srinivasan University, Jamalian awardee, yesterday at the same time, Ayya has received Jamalian Award from the 73 years old institution, Jamal Muhammad College, well-known, renowned institution in Trichy. Whatever the activities organized by the colleges, institutions, in our group of institution, it is for the welfare of the student, development of our students. Ayya always say yes. Ayya always give green signal to all the activities because our Chancellor Ayya is for our student, young generation. So with the blessing of our esteemed Chancellor Ayya, this event is happening.
the great event, wonderful event, mega event. Such a huge crowd here, first year, second year, third year. I am strongly believe that and say that this is the only college is having such a huge crowd in this zone because of the salient future of this college, A++, then NARF. So the students must understand what are all the accreditation, ranking, everything about your institution because you have joined here. So I appreciate you all for choosing this such a wonderful institution. Convey my thanks to your parents for allowing you to join this institution. See the environment, ambience of this auditorium. Such a big auditorium. It is not available in anywhere else in Tamil Nadu, even in India. Such a very great auditorium here and wonderful, well-furnished auditorium here. Same infrastructure you have at your college. Many things, if I list out of women's college salient future and infrastructure, it will take minimum 1 hour, maximum 3 hours. So you can go and see each and every infrastructure and salient future of your college. My dear students, now you are joining in higher education institution. So far you have learnt in school education system. School education to higher education. கல்வித்துறையிலிருந்து பள்ளி கல்வித்துறையிலிருந்து உயர்கல்வித்துறைக்கு நீங்கள் வரீங்க. It's a big gap between school education and higher education system. To fill the gap, college is taking a lot of efforts. That is bridge course, English, mathematics. Now the students are afraid of English and talking in English and mathematics. That's why the college is organizing bridge course for English, mathematics and filling the gap between the school education system and higher education system. So you are now going to start your career in higher education system. So understand what is higher education system. That is important. So far you have studied in schools that is different. With examination point of view, system was running. But here, it is a freedom with the system, freedom with academic, freedom with other co-curricular activities. So use the freedom purposefully, usefully. That is important in higher education institution. If use it, utilize it, all the infrastructure very well, you will go out of the institution with a flying color. So that I would like to mention. Madam mentioned that, Principal Madam allowed you to use this tiny devil, must have device. Everybody we have must have device. Without a device we cannot live. We cannot do anything. So use this. You must understand, being the higher education student, you must understand the pros and cons of this device and social media. That is important because tons and tons, lorries load of information is available in this must-have device. Use it properly, utilize it and reach the goal. So it's a wonderful event. The chief guest is inviting and it's a great speaker. We are all admired by the chief guest Charles Godwin, HR, a leader and public speaker. Without any delay, and I don't want to encroach much of your valuable time and speaker's time. So all the best to you all, my dear students. Thank you very much. Thank you, sir. In this happy parade, I'm honored to welcome Dr. Vishwanathan sir, Dean, Medical Science and Hospital, Dhanalakshmi Srinivasan University, to felicitate the gathering. அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். முதற்கண் தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த பல்கலைக்கழகத்தை இத்தகைய வளர்ந்து வரும் மாவட்டத்தில் ஆரம்பித்து பல்வேறு ஆண்டுகளாக செயல்படுத்தி வருகின்ற மாண்பமை வேந்தர் ஐயா அவர்களுக்கு இப்போது முன்னால் பேசின ஸ்பீக்கர் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே
பல்வேறு விருதுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. நேற்று ஜமாலியன் என்கின்ற விருதும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்காக உங்கள் சார்பாக நமது ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கங்களுடன் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த கல்லூரி வளாகத்தினுடைய சிறப்புகளை பற்றி இந்த கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்கள் ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளார்கள். அடுத்து பேசிய ஆண்கள் கல்லூரி குவைட் கல்லூரி பிரின்சிபல் அவர்களும் இது குறித்து உங்களிடையே எடுத்து கூறியிருக்கின்றார்கள். நான் சொல்ல இருக்கின்ற ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, யூ ஆர் இன் அ டிரான்சிஷன் பீரியட். அதுவும் அவரே ஏற்கனவே சொன்னார். ஸ்கூல் எஜுகேஷன்லேருந்து காலேஜ் எஜுகேஷனுக்கு நீங்கள் மாறுகின்றீர்கள் உயர்கல்வித்துறைக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. எஸ், உயர்கல்வித்துறை இப்போ நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி அப்படிங்கிறத பற்றின அறிமுகம் உங்களுக்கு இனிமேல் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கும்பொழுது விரிவான அறிமுகம், அதனுடைய செயலாக்கம் பற்றிய புரிதல்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும். அந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியில் உள்ள ஒரு முக்கியமான கூறு தங்களுடைய தாய்மொழியிலேயே கல்வி கற்பதற்கான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்துதல். ஸோ அதற்கான வாய்ப்புகளும் ஏற்படுத்தக்கூடும். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபங்க்ஷனில் இதே ஹாலில் நம்ம பேசியிருந்தோம். இந்திய ஆட்சி பணிக்கு எவ்வாறு நமது மாணவர்களை தயார்படுத்திக் கொள்வது என்பது குறித்து. அதுலேயும் வந்திருந்த சிறப்பு விருந்தினர்கள் உங்களுக்கு எவ்வாறெல்லாம் தயார் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க. அதுலேயும் முக்கியமானது தாய்மொழியிலேயே அந்த தேர்வினை எழுத முடியும் என்பது. இது ஒன்று. நமது நாடு இப்போது ஒரு டெமோக்ராஃபிக் டிவிடெண்ட், கிரேட் டெமோக்ராஃபிக் டிவிடெண்ட் என்கின்ற ஒரு நிலையில் இருக்கிறது. அதாவது ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன், யங்ஸ்டர்ஸ் பாப்புலேஷன் பிலோ 45 இயர்ஸில் இருக்கப்பட்டவர்கள் 45% அண்ட் ஸ்லைட்லி அபவ் அந்த எண்ணிக்கையில் நம்ம நாட்டில் இருக்கிறாங்க. மற்ற எந்த நாட்டையும் விட உழைக்கும் தகுதியும் ஆற்றலும் உடைய மக்கள் அதிகம் உள்ள நாடாக இருக்கின்றது. அதில் தற்சமயம் உலகத்தில் 5வது ஜிடிபியில் 5வது இடத்தில் இருக்கிறது. இன்னும் சில வருடங்களில் 3வது இடத்தை அடைவதற்கான நாம் அனைவருமாக சேர்ந்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். வருகிற 2047 நமது சுதந்திர தின நூற்றாண்டு விழா வரும்பொழுது நாம் முதலிடத்தினை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாடுபட வேண்டும். அதற்கு இந்த கல்வியை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஸோ அந்த நூற்றாண்டு சமயத்தில் உங்களில் நிறைய பேரை லீடர்ஷிப் பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட், வேரியஸ் கண்ட்ரீஸ், வேரியஸ் பொசிஷன்ஸில் உங்களை சந்திப்போம் என்ற நம்பிக்கையுடன் நன்றி, வணக்கம். கல்லூரிக்குள் பல்வேறு கனவுகளோடு கால் வைத்திருக்கும் புதுமுக மாணவிகளை ஊக்கப்படுத்தி சிறப்புரையாற்ற இந்தியா சோஹோ கழகத்தின் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை தலைவர் மற்றும் பொது பேச்சாளர் திரு சார்லஸ் காட்வின் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்போடு அழைக்கின்றோம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். தனலக்ஷ்மி கேம்பஸ்னா சும்மாவா, பெரம்பலூர்னா சும்மாவா? வணக்கம் பெரம்பலூர். நான் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப தாழ்மையான வேண்டுகோள். என்னதான் ஸ்கூல் ஃபுல்லாக, வாழ்க்கை ஃபுல்லாக லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து இல்லை சார், இந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லா லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் அட்மிஷன் கொடுத்துட்டீங்க போலையே. அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் பெஞ்சு, மிடில் பெஞ்செல்லாம் காணோமா? மன்னிக்கணும் சொல்கிறதுக்கு. ஸ்கூலில் அந்த மாதிரி லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கெல்லாம் இந்த கிண்டல் நக்கல் இல்லை, அதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர். இங்கே உட்காந்துருக்கும் போது தான் அதோடைய வலியும் வேதனையும் புரியுது, தெரியுது. கடந்த ஒரு 20 வருடங்களாக நம்ம பாட்டுக்கு ஜாலியாக உட்காந்துருப்போம் 8 மணி நேரம் ஸ்கூலில் இல்லை. டீச்சர்ஸ் பாவம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 மணி நேரமாவது நிற்பாங்க. கொஞ்சம் கூட மனசு இறக்கம் ஃபீலே இல்லாமல் 40 நிமிஷம் கிளாஸை 20 நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுறேன், 20 நிமிஷம் பெசாமல் இருங்க, டீனு டைரக்டர் யாராவது நடந்து வந்தாலும் மாட்டி விட்டுறாதீங்க, ரைட்? மானத்தை வாங்கிடாதீங்க, அமைதியாக ஏதாவது பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்டாக? அப்போது எங்கள் அக்கா மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபால்ட், முந்திரி கொட்டை, ஃபஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்டு மார்க்கு மார்க்கு மார்க்குன்னு என்னமோ மார்க்கை வச்சு வாழ்க்கை பூரா வாழ்கிற மாதிரி
அந்த 21வது நிமிஷம் மேம் சொல்லுவாங்க, அமைதியாக உட்காரு. பிரின்சிபல் வருவாங்க, சேர்மன் வருவாங்க. கேட்டிருக்கீங்களா? அப்போ எங்கள் அக்கா வந்து கையை தூக்குவாங்க. இந்த லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் என்ன மாதிரி மாணவனுக்கெல்லாம் எப்படி காண்டா இருக்கும்னா, அந்த ஒரு கேள்வி நீ கேட்கலன்னா என்ன பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிருவியா, இல்லை கலெக்டர் ஆயிருவியா, நீ சொல்லு. இல்லை ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆயிருவியா, இல்லை பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் ஆயிருவியா? கரெக்ட். ஜோக்ஸ் அப்பார்ட், ஆனால் அதுதான் உண்மை, யதார்த்தம் அதுதான். இது ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னா, இன்றைக்கு இங்கே இருந்து பார்க்கும் பொழுது கடந்த 20 வருடங்களில் டீச்சர்ஸ் கூடயும் நிறைய விஷயங்கள் பேசி பார்க்கும் பொழுது, இன்று நான் ஆசிரியர்களை பார்க்கும் பார்வையும், நிறுவனங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நடத்துகிற நிறுவனத்தின் தலைவர்களை பார்க்குற பார்வையும் பயங்கரமாக மாற்றிருச்சு. என்னுடைய வாழ்க்கையே மாற்றிருச்சு. என்னடா இப்படி இருந்துட்டோமே, ஒருவேளை அப்படி இருந்திருந்தோன்னா இன்னும் வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு நம் மத்தியில் சொல்லப்படுகிற வார்த்தை என்ன? உலகபூரம் உச்சரிக்கிற வார்த்தை வேற லெவல். எஸ், சூப்பர் ஸ்டாருக்கு சொல்கிறோம். இந்தியன் 2, இந்தியன் 3 சினிமாக்கு இன்னைக்கு சாயந்தரம் அடித்து விசில் ஊத போகிறோம். அதுக்கு வேற லெவல்னு சொல்ல போகிறோம். ஆனால் என்னை பார்த்து நானே வேற லெவல்னு என்னைக்காவது சொல்லியிருக்கேனா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கடந்த சில வருடங்களாக, கடந்த சில மாதங்களாக என்னை பார்த்து நான் கேட்குற ஒரே கேள்வி, வேற லெவல் போயிருக்கேனா, வேற லெவல் போயிருக்கேனா, வேற லெவல் போயிருக்கேனா. இது ஏன் இவ்வளவு தூரம் கான்டெக்ஸ்ட் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, எனக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள். இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வில் இந்த மாதிரி ஆசிரியர்கள் சைடு ஃபுல்லாக நிற்கிறதுக்கு சென்னை மாதிரி ஒரு ஊருக்கு சரி, பெங்களூர் மாதிரி ஒரு ஊருக்கு சரி, டெல்லி மாதிரி இருக்கிற ஊர் மாணவர்களை கட்டுக்குள் வைப்பதற்கு சரி, நம்ம தனலட்சுமி கேம்பஸ்குள்ளே வந்தவங்கெல்லாம் நம்ம அங்காளி பங்காளிக தான். அதனால் நல்ல டிசிப்ளின்டாக இங்கே இருப்பாங்க. அனைத்து டீச்சர்ஸும் தயவுசெய்து இங்கே ஒரு 10-15 சேர் இருக்குது. தாழ்மையான வேண்டுகோள், நீங்கள் உட்காந்தாதான் என்னுடைய உரையே ஆரம்பிக்க போகிறேன். இடம் இருக்குது, நிறைய இடம் இருக்குது. இல்லைன்னா ஒன்று பண்ணுங்கள், அந்த சைடு சேர்லாம் விட்டுருங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓடி வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் உட்காந்துருங்க, யாரும் நிற்காதீங்க. சரியா? டீல்? எஸ். ஹலோ, எஸ். இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வுக்கு சிறப்பு விருந்தினர்லாம் வருவாங்கன்னு நீங்கள் நினச்சிங்களா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமான்னு சொல்கிறவங்க கை தூக்குங்களேன். ரைட். அப்படி சிறப்பு விருந்தினர் வந்தாங்கன்னா ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனிலேருந்து வராங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்களா? கோட்டு சூட்டு போட்டு வந்திருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்களா? நான் இன்னைக்கு முடிஞ்ச அளவு வேட்டி கட்டிட்டு வரணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். நேற்று சாயந்தரம் தான் கிளம்பி வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு சில மென்டர்ஸ் இருக்காங்க வாழ்க்கையில். வேட்டி எடுத்துகிட்டு போனியான்னு கேட்டாங்க என்னுடைய மென்டர். ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டேன், மறந்துட்டேனே அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரு ஊர், அந்த மாதிரி ஒரு பண்பு, அந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சரில் நம்மளுடைய நாடு, நம்மளுடைய தமிழ்நாடு, நம்மளுடைய பெரம்பலூர் அப்படின்றதுக்கு தனி ஒரு பேர், மண் வாசனை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள், என்னுடைய முதல் ரிக்வெஸ்ட்ன்னு தான் சொல்லுவேன். இங்கே மோட்டிவேஷனுக்கு வரலன்னா, உங்களுக்கு புத்திமதி சொல்வதற்கு வரல, ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட், வாழ்நாள் முழுவதும் மண் வாசனையை மட்டும் விட்டு கொடுத்துடாதீங்க. லைஃப் லாங் எவ்வளவு உச்சங்கள் போனாலும் சரி, நாளைக்கு கார்ப்பரேட்டுக்கு போயிட்டு ஹேருக்கு டை அடித்தாலும் சரி, ஹேரை ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணாலும் சரி, ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டாலும் சரி, டிஷர்ட் போட்டாலும் சரி, எப்படி உங்களை மாற்றிக்கிட்டாலும் மண் வாசனையை மட்டும் விட்டு கொடுத்துடாதீங்க. நெவர் எவர் கிவ் அப் யுவர் தாய் மண் வாசனை. இன்னைக்கு நிஜமாக சொல்கிறேன், இங்கே எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்மளுடைய சாருக்கு தெரியும், பூர்ணா சாருக்கு தெரியும், நேற்றுலாம் அவ்வளோ ப்ரெஷர், அவ்வளோ ட்ராவல், கண்டினியூஸாக மாறி ட்ராவல். இன்றைக்கு என்னால் ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் அவங்கக்கிட்ட வச்சேன். காலையில் நீங்கள் 6 மணிக்கு ஈவெண்ட் ஆரம்பிச்சிங்கனாலும் பிரச்சனை இல்லை, நான் ரெடி. நைட்டு பூரா பேசணுன்னாலும் நான் ரெடி. ஆனால் 10 மணிக்கு எப்படியாவது ஆரம்பிச்சிருங்க. 11 மணி 11:15 கார் ஏறணும், மத்தியானம் ஆஃபீஸ் மீட்டிங்க்கு போகணும். அதுதான் இன்றைக்கி என்னுடைய பிளான். ஆனால் இங்கே உள்ளே வரும்போது சொல்கிறேன், இவ்வளவு கடல் அழகான பெண்களை பார்த்துட்டு
எவ்வளவு பெரிய எமர்ஜென்சி இந்த டெவில்னு சொன்ன மாதிரி வந்தாலும் இதை தூக்கி போட்டு நான் இன்னைக்கு என்ன பேசணுமோ பேசி உங்களை எல்லாம் கவர்ந்து வாழ்க்கையில் கவர்ந்து பல உயரங்கள் லட்சியங்கள் அடைவதற்கு என்னால் முடிஞ்ச சில விஷயங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்றதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தான் யாராவது செத்துட்டாங்கன்னு ஃபோன் வந்தால் கூட நான் இப்போ எடுக்க மாட்டேன். டோன்ட் வரி, ஃபைன். வித்தவுட் டேக்கிங் ஃபர்தர் டிலே மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்று உங்களை பார்ப்பதில் ரொம்ப பெரிய மனம் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம். ஏன் அப்படின்னா சிலரை தேங்க் பண்ணியே ஆகணும். வாழ்க்கையில் என்னை பொறுத்தளவு ஒரு லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் இவ்வளவு தூரம் உயர்ந்ததுக்கும் வந்ததுக்கான ஒரு முக்கியம் காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம பிரின்சிபல் மேம் சொன்னாங்கல்ல, பெண்களுக்காக எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரீம் வேணால் போய் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் சொன்னாங்கல்ல. வாட் அன் இன்ஸ்பைரிங் டாக் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்துருக்குறாங்க இவ்வளவு 1000 பெண்களுக்கு. அவங்க பேசினதில் ஒரு யதார்த்தம், ஒரு மேடைக்காக பேசலை, உங்களை பார்த்ததில் பேசலை, ஒரு யதார்த்தம். எவ்வளவு பிரின்சிபல் இன்றைக்கும் சென்னையில் பஸ்ஸை வச்சுருக்கிறாங்க, ஃபோனை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, பஸ்ஸில் ஒரு நடுவில் கம்பி வச்சுருக்காங்க. என்னன்னு கேட்டால் இங்கே பசங்க இங்கே பொண்ணுங்களாம். ஏய், எந்த ஊரில் எந்த நாட்டில் எந்த வருஷத்துலையா இருக்கீங்க? கரெக்ட். நம்ம ஜெயம் ரவி சார் சொல்கிற மாதிரி என்னடா பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. அவ்வளவு அவ்வளவு ஒரு 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 இன்ஸ்பிரேஷன்னா இப்படி தான் எடுத்துக்கணும். ஐ வுட் லைக் டு சின்சியர்லி தேங்க் இந்த மாதிரி ஒரு ஊரில், பெரம்பலூரில் இவ்வளவு பெரிய சாம்ராஜ்யம் சமீபத்தில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக நேற்றா கிடைத்த பெரிய ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் அவார்ட். ஐயா பார்க்காத அவார்டே கிடையாது. நம்மளுடைய மதிப்புக்குரிய சேர்மன் ஐயா ஒரு சிம்பிள் லைன் சொல்லுவாங்க, எ சிங்கிள் மேன், நல்லா கவனிங்க, எ சிங்கிள் மேன் ஆர் அ சிங்கிள் விமன் கேன் மேக் எ ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ் இன் லைஃப், இன் கம்யூனிட்டி, இன் கண்ட்ரி அண்ட் ஃபார் தி என்டையர் வேர்ல்ட். கடந்த 20 வருடங்களில் ஏறக்குறைய 2500க்கும் மேற்பட்ட மேடைகள் ஏறி இருக்கிறேன். என்னுடைய ஆசை, கனவுல, பேஷனில் இது ஒன்று, மாணவர்களை சந்திப்பதில். எவ்வளவோ கல்லூரிகளுக்கு இங்கிருந்து உத்தர்கண்ட், டெல்லி, வெஸ்ட்டு, நார்த்து, சவுத்து, சென்னை, தமிழ்நாடு எல்லாம் சுற்றியிருக்கேன். பல நூற்றுக்கணக்கான யூனிவர்சிட்டி ஸ்கூல்ஸ்க்கு போயிருக்கேன். இந்த ஸ்ட்ரெச்சிலேயே கண்ணுக்கு எட்டின தூரத்துலையும், இந்த ஸ்ட்ரெச்சிலேயே சவுத்தில் எட்டின தூரத்துலையும் இந்த மாதிரி ஒரு சாம்ராஜ்யம் நிஜமாலுமே இந்த மாதிரி ஊரில் யாரும் அமைத்ததா சரித்திரமே கிடையாது. கரெக்டா? யோசித்து பாருங்களேன். இதே நாட்டில், இதே தமிழ்நாட்டில், சென்னையில் 175 வருடம் ஓல்டான ஒரு கல்லூரியில் நான் படிக்கிறேன். அவங்க நினச்சிருந்தா ஒரு பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கட்டியிருக்க முடியும். ஏன்னா வேர்ல்டு லெவலில் ஃபேமஸ். அவங்க அலுமினை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உலகம் பூரா இருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி பிரைம் மினிஸ்டர் லெவலில் இருந்த சில அலுமினை எல்லாம் நாம் படித்த கல்லூரியில். அவங்க நினச்சிருந்தாங்கன்னா கல்லூரியை ஏசியாக ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியம்லாம் கட்டியிருக்கலாம். எஸ் ஆர் நோ? ரைட். ஆனாலும் அடிக்கிற வெயிலில் வேர்த்து விறுவிறுத்து அங்கே உட்காந்துருப்போம். யாராவது ஒருத்தர் கெஸ்ட் லெக்சர் இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கராக கூப்பிடுவாங்க, ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்காது. நீங்கள் என்ன தான் ஜோக் அடிங்க, என்ன தான் கமெண்ட் அடிங்க, என்ன தான் இன்ஸ்பயர் பண்ணுங்களா, ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்காது. த செகண்ட் லெசன் விச் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட், விச் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் த்ரூ திஸ் எஜுகேஷன் சாம்ராஜ்யம் ஆர் தனலக்ஷ்மி யூனிவர்சிட்டி, ஐயாவினுடைய இன்ஸ்பிரேஷன். எ சிங்கிள் மேன் கேன் மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ். கரெக்டா? எவ்வளவு பெரிய ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ். இந்த ஊரில் இப்படி ஆரம்பிக்கணும், இந்த ஊரில் இப்படி ஒரு ஹோட்டல் அமைக்கணும், இந்த ஊரில் இப்படி ஒரு விமென்ஸ் காலேஜ் ஒன்று ஆரம்பிக்கணும், குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன், மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டி and so on. It is just because of a small vision, my dear friends. அவர் ஆசைப்பட்டது இங்கிருந்து உலகத்துக்கு பல இடங்களுக்கு நம் மக்களை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். எஸ், இந்த ஊருக்கு ஒரு கலெக்டர்னா தனலக்ஷ்மி யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வரணும். தமிழ்நாட்டினுடைய சீஃப் செக்ரட்டரி தனலக்ஷ்மி யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வரணும். தமிழ்நாட்டினுடைய சீஃப் பெஸ்ட் டாக்டர் தனலக்ஷ்மி யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வரணும். கூகுளினுடைய சிஓ சுந்தர் பிச்சையாக தமிழ் மண் வாசனை, இந்திய மண் வாசனை, என்ன மண் வாசனை சொன்னாலும் என்னை பொறுத்தளவு அடுத்த சிஇஓ தனலக்ஷ்மி யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து வரணும். பல உலகங்களை, உலக நாடுகள் திரும்பி பார்ப்பதற்கு எதிர்த்து காட்டு. ஏன்னா ஆல்ரெடி இருக்காங்க, பல உயரங்கள் தொட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க. சில விஷயங்களை மட்டும் முக்கியமானது ஒரு 2-3 பாகமாக சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஒன்று,
எப்பவுமே மாணவர்களை முதல்ல நான் வந்து சந்திக்கும் பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை சொல்வது வழக்கம். நிறைய பேருக்கு சலிச்சிருக்கலாம் கேட்டு, இஃப் இன் கேஸ், பட் இருந்தாலும் சொல்வது எனக்கு வழக்கம். பிகாஸ் மெஜாரிட்டி ஐ see them for the very first time. இவனையெல்லாம் எப்படா சீஃப் கெஸ்ட் கூப்பிட்டாங்கன்னு கண்டிப்பாக நீங்கள் நினைக்கணும். கரெக்ட். லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்னு வேற சொல்லிட்டேன். அடுத்தது, இவனே இவ்வளவு தூரம் வேற லெவல் வந்திருக்கான்னா நம்மெல்லாம் வேற லெவல் எவ்வளவு உயரங்கள் உயர முடியும் என்பதற்கான உதாரணம். இரண்டாவது, படிப்பு மட்டும் முக்கியம் கிடையாது, படிப்பை தாண்டி நிறைய விஷயங்கள் முக்கியம். அடுத்த 3, 4, 5 வருடங்களில் சிம்பிள் ஃபார்முலா நான் கற்றுக்கொண்டதை சொல்லணும். மூன்றாவது, சில இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரிஸ் உங்க கூட ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். நடந்த உண்மை, என் கண்களில் பார்த்து இன்றும் கூஸ் பம்ப்ஸ் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, புல்லரிக்கிற மூமெண்ட். திரும்பி 1000 தடவை சிலரையெல்லாம் பார்த்தா அப்படி புல்லரிக்கும். அப்படிதான் நம்மளுடைய ஐயாவை பார்க்கும் பொழுதும் ஒவ்வொரு முறையும் அவ்வளவு வயதில் எவ்வளோ எனர்ஜி பார்த்துருக்கீங்கல்ல, எஃப் சீன். எஸ், அதிலெல்லாம் ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு வருமானது பெரிய கேள்வி. ஃபைன், ஆர் யூ ரெடி? ஹலோ, ஆரம்பிக்கலாமா? சொன்ன மாதிரி எங்கள் வீட்டில் 7 பேர் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட். அப்பா அம்மா 5 பேர், 4வது நான், 2 அண்ணன், ஒரு தம்பி, ஒரு அக்கா. ஒரே பொண்ணு, கண்ணு ஒரே பொண்ணு. எங்கள் அக்கா சின்ன வயதுலேருந்து 100க்கு குறைந்தது 100 மார்க் எடுப்பது வழக்கம் கணக்கில், மேத்தமெட்டிக்ஸில். எங்கள் அப்பா 100 ரூபா காசு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா சில்லற காசு மிச்சம் கரெக்டாக இல்லை, 50 காசு எட்டனா இல்லைன்னாலும் அக்கா மாட்டி விட்டுருவாங்க. நம்ம அங்கே ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்ருப்போம், உசுரை வாங்குங்க. இந்த ஃபஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்டை பிரச்சனையே இதுதான் இல்லை. 50 காசில் என்ன, எங்கள் அப்பா சொத்தையே அழிச்சிட்டேன். கரெக்ட், ஒரு ஐஸ்கிரீம். இன்னொரு கெட்ட பழக்கம் என்னென்னா, அது நல்ல பழக்கம் உங்களை மாதிரி சொல்லணுன்னா, மற்ற பாடங்களில் குறைந்தது 90 மார்க், 100க்கு 90 மார்க். ஒரு நாள் 3:45 வர வீட்டில் அக்காவின் அழுகையும் குமரலும் சத்தம். கொஞ்சம் மனசு நிஜமாலுமே பதறிடுச்சு. வீட்டில் யாரும் செத்துட்டாங்க போல. உள்ள ரூம்குள்ளே போகிறேன், இந்த சைடு வலது கை பக்கம் பார்க்குறேன், அம்மாவை பார்க்குறேன். அம்மா சிரிக்கிறாங்க. எனக்கு இப்போ டவுட்டு, அம்மா செத்ததுக்கு சிரிக்கிறாங்களா, அக்கா செத்ததுக்கு அழுகிறாங்களா? புரியல. அம்மாட்ட கேட்குறேன், போயின்டா, ஒரு சப்ஜெக்டில் 90 எடுப்பது உங்கள் அக்கா வழக்கம். 89 மார்க், 89 மார்க் ஒரு சப்ஜெக்டில் எடுத்துட்டாங்களாம். அதுக்கு இவ்வளவு அளப்பறைய பாரு இல்லை. நம்ம வீட்டில் 5 பேர் இருந்தோம்னா இதுதான் பிரச்சனையே. சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க எல்லாருமே, உங்கள் அக்கா இப்படி படிக்கிறதில்ல, நீயும் இருக்கியே, உனக்கும் அதே காம்ப்ளான், அதே ஹார்லிக்ஸ், அதே பூஸ்ட், அதே பிரியாணி, உசுரை வாங்குறியே, குடும்பத்தை மானத்தை வாங்குறியேன்னு எங்கள் அப்பா அம்மா வாழ்நாள் முழுவதும் சொன்னதே கிடையாது. அந்த மாதிரி தாய் தகப்பன் இருக்கிறதுனால தான் நம்மெல்லாம் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கிறோம், நாசமாக போகாமல். having said இன்றைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் நாம் இருவர் நமக்கு இருவர்ன்னு இருந்தது. கரெக்டா? நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர், நாம் இருவர் நமக்கு எதுக்கு இன்னொருவர், அப்படி போயிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு லிவிங் டுகெதரா. என்ன டுகெதரு? அதெல்லாம் தனலட்சுமி காலேஜில் இருக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா உலகத்தில் நடக்கிறது? என்ன டுகெதரு? சார், ஐயோ இவனை ஏன்டா கூப்பிட்டோன்னு நினச்சிருக்கலாம். ஆனால் தெளிவாக சொல்கிறேன், நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டேன் சார், என்றைக்கும் நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தையும் நம்மளுடைய கல்ச்சரையும் நம்மளுடைய தமிழ் மண்ணையும் குடும்பத்தின் மண் வாசனையும் கெடுத்துறாதீங்கன்னு சொல்வதற்கான ஒரு முக்கிய காரணம் இதுவும். புரியுதா? உலகத்தில் எவ்வளோ பெரிய விஞ்ஞானம் வளரலாம், இன்னைக்கு என்னென்ன வேணா சொல்லலாம். பையனும் கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, நீ பண்ணிக்கோ, போ, நாசமாக போ, அது கரெக்டுன்னு உனக்கு, நான் என்னமோ நினச்சிட்டு போகிறேன். கரெக்டா? எஸ். இதெல்லாம் தெரியாமல்ல, இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா? யூடியூப்பில், இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டு தடவி எடுக்கிறோம். ஐயோ, ஃபோன் அழுகும். சார் சொன்ன மாதிரி அந்த சைத்தான் அழுகும். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மண் வாசனை என்பது இன்றைக்கு நான் இங்கே முக்கியமாக சொல்ல வந்தது மண் வாசனை. மை ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள் மெசேஜ் ஃபார் ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ, தயவு செய்து
காலங்காலமாக யாரும் உங்களை பற்றி சொல்ல வேண்டாம் சர்டிஃபிகேட். நீங்கள் உங்களை பார்த்து சொல்லுங்கள், என்னைக்காவது என்னுடைய மண் வாசனை, என் குடும்பம், என்னுடைய கல்ச்சர், தனலக்ஷ்மி யூனிவர்சிட்டியில் சொல்லி கொடுத்த நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், இந்த குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்குது, ஐயாக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்குது, நம்மளுடைய லீடர்ஸ்க்குன்னு ஒரு பேர் இருக்குது. இங்கே இருக்கிற குடும்பத்தினுடைய பேரை எப்படியாவது வாழ்நாள் முழுவதும் கெடுத்துக்கூடாது அப்படின்றது தான் முதல் மெசேஜ் ஃபார் ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ, இன்க்ளூடிங் ஃபார் மீ. எனக்கும் கூட, எனக்கு இங்கே வர்றதுக்கு வீட்டுக்கு வர ஒரு ஃபீல் இருக்குது அப்படின்னா ஐயாவை எப்படி பார்க்குறனோ அப்படி தான் எங்கள் அப்பா அம்மாவையும் பார்க்க, எங்கள் அப்பா அம்மா சாயல தான் ஐயாவிட்டையும் பார்க்குறேன். நான் இவ்வளவு தூரம் கடைசி பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கான முக்கிய காரணம் மண் வாசனை மட்டுமே. படிப்பு டிகிரி எல்லாம் எனக்கு ஒரு இதுக்கும் உதவலை, சிம்பிளாக சொல்கிறேன். அதுக்குன்னு படிக்காமல் இருந்துடாதீங்க, நல்லா படிங்க, அப்போ தான் சிஇஓ ஆக முடியும். என்ன மாதிரி தொழிலாளியாக இருக்க வேண்டாம். புரியுதா டிஃப்ரென்ஸ்? சுருக்கமாக சொல்கிறேனே, கடைசி பெஞ்ச் மாணவன், ஸ்கூலுக்கு எல்லாரும் போவாங்க, மேல் வீட்டில் இருக்குது, கீழ் வீட்டில் இருக்குது, பக்கத்து வீட்டில் இருக்குது, எழுத்து வீட்டில் இருக்குது, சைடில் வீட்டில் இருக்குது, டேபிள் மேட் இருக்குது. நான் எதுக்கு சார் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்? கரெக்ட். நம்ம யாருமே வேண்டாம், நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர்னு இருக்கிற சிலர்கிட்ட என்ன பிரச்சனைனா, நான் பாட்டுக்கு சிவனேன்னு இருக்கேன், எங்கள் வீட்டில் ஒரே பொண்ணு, அங்காளி பங்காளின்னு சொந்தக்காரங்க வந்துடுவாங்க, ஒரு சாவு வீட்டில் வந்து கூட வந்து கேட்டுருவாங்க. நம்ம 3 வயசு 3வது வகுப்பு 10 வயசு 13 வயசு இருக்கும்போதும் வருடம் வருடம் சலிக்காமல் இந்த சொந்த பந்தம் கேட்குற கேள்வி எல்லாரையும் சொல்ல, சிலர் அடுத்தது என்ன பண்ண போற? கரெக்ட், கேட்டிருக்கீங்களா? 10வது படிக்கும் போது அடுத்தது என்ன பண்ண போற, 12வது படிக்கும் போது அடுத்தது என்ன பண்ண போற, கல்லூரி படித்து 3வது வருடம் இப்படி எடுத்து வைங்களேன் கால் வலது கால, அடுத்தது என்ன பண்ண போற? கரெக்ட். வேலைக்கு போங்களேன், அடுத்தது என்ன பண்ண போற? பிஸ்னஸ் ஆரம்பிங்களேன், அடுத்தது என்ன பண்ண போற? கல்யாணம் பண்ணுங்களேன், அடுத்தது என்ன பண்ண போற? குழந்தைகள் வரட்டுமே, அடுத்தது என்ன பண்ண போற? பேரப்பிள்ளைகள் வரட்டுமே, அடுத்தது என்ன பண்ண போற? வீடு கட்டியிருக்கீங்களே, அடுத்தது என்ன பண்ண போறீங்க? 2வது வீடு கட்டியிருக்கீங்களே, அடுத்தது என்ன பண்ண போற? 113 வயது தாய், இந்தியாவில் இல்லை வேற ஒரு நாட்டில் 113 வயது தாய் ஏறக்குறைய 10-11 பேரை கல்யாணம் பண்ணி விவாகரத்து பண்ணியிருக்காங்க. ஹலோ ஹலோ ஹலோ, வெயிட் வெயிட் வெயிட், வாயை பொழக்க வேண்டாம். என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள், அது சரியா தவறான்னு நம்மளுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை கமெண்ட் அடிக்கிறது கூட. எஸ், ஆனால் அவர்கள் வாழ்க்கையின் தேடல் 12வது மணவாளன், ஹேண்ட்ஸம் லுக்கிங் பாய மனம் முடிக்கணும்னு 12வது காதலனை தேடிட்டு இருக்காங்க. வெதர் யூ லைக் இட் ஆர் நாட், வெதர் வி லைக் இட் ஆர் நாட், இட் இஸ் நன் ஆஃப் அவர் பிஸ்னஸ். ஆனாலும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு தேடல்னு இருக்கா இல்லையா? ஃபார் வாட் எவர் ரீசன். என்னுடைய கடைசி காலத்தில் ஐ நீட் சம்படி. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி 11 people dished me. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உண்மை சம்பவம் இது. ஒரு வாழ்க்கைக்கு 113 வயது தாய், பணக்காரவங்க, உலகத்தில் நல்ல செல்வாக்கு உள்ள பணக்கார தாய், மூத்த தாய்க்கு வாழ்க்கை தேடல் அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையின் லட்சியத்தின் தேடல் எவ்வளவு 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 பெருசாக இருக்கணும். இங்கே பெண்கள்ன்றதுனால நான் ஒன்று சொல்கிறேன். எனக்கும் 3 வயது பெண் குழந்தை, எனக்கு 2 பசங்க, பையனுக்கு 10 வயது, மகளுக்கு 3 வயது. என்னுடைய ஆசை கனவு கடந்த 15 வருடங்களாக பார்க்கும் பொழுதும் இன்றும் அதிகமாக நான் ஆசைப்படுவதும், இந்தியா சுதந்திரம் கிடச்சிருச்சுன்னா சத்தியமாக கிடைக்கல. ரியல் சுதந்திரம். ஒரு சிங்கப்பூர் நாட்டில் நான் 2 மணிக்கு ரோட்டில் நான் போகும்போதும், 2 மணிக்கு என் மனைவியோடு ரோட்டில் போகும்போதும், 10-100 பேர் நடந்து போனாலும், என் மனைவி தனியாக நடந்து வந்தாலும் ஒருத்தங்கூட சீண்டலை. அது சுதந்திரம். இந்தியா அடுத்த சுதந்திரம் அடையணும் என்றால் உங்கள் கைகள் மட்டுமே தான் இருக்கு. Nobody else can change. ஏதோ ஒரு மேடைக்காக உங்களை பார்த்ததுக்காக சொல்ல, உண்மை அதுதான். இது ஏன் இவ்வளவு தூரம் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, I told 9th standard வரை படித்தேன், ஸ்கூலுக்கு போனேன். என்னை கவர்ந்த, என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ண என் தாயை தாண்டி, எங்கள் அக்காவை தாண்டி அடுத்த தாய் அப்படின்னு பார்த்தா மாதா பிதா குரு. நல்ல வேலை நீங்கள் குருன்னு சொன்னீங்க. ஒரு காலேஜ் போகிறேன் கூகுள்ன்றான்.
ஏன்னா கூகுள் தான் டீச்சரா. கூகுள் கம்பெனியில் கால் எடுத்து கூட வைக்க முடியாது மேம், அப்படி பேசணுன்னா. கரெக்டா? ரைட். 9th ஃபெயில், லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் என்னென்னா, இந்த ஃபெயில் ஆனாலும் வெக்கம், மானம், சூடு, சொரணை எதுவும் இருக்காது. ஹாப்பியாக போய் 9th ஸ்டாண்டர்டில் அதே கிளாஸில் உட்காந்துருக்கோம். என் ஃப்ரெண்டு சொன்னால், விட்ரா மச்சி பார்த்துக்கலாம். எவ்வளவோ பார்த்துட்டோம், இதை பார்க்க மாட்டோமா? 9th ஸ்டாண்டர்டில் ஸ்டைலாக கெத்தாக உட்காந்துருக்கிறேன். ஃபெயில் ஆனது யார்? நான். ஃபீல் பண்ண வேண்டியது யார்? நான். ஆனால் வந்த 7 டீச்சரில் 6 டீச்சர் என்னை பார்த்து என் மூஞ்ச சைக்கிளில் கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. பாவம், அவங்களுக்கு இருந்த சிச்சுவேஷன் அது. இதை யார் கண்டுபிடிச்சான்னு தெரியல. இந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, தயவுசெய்து மன்னிச்சுக்கோங்க, இன் ஜென்ரலாக நான் படித்த ஸ்கூலை மட்டும் சொல்கிறேன். ஒரு அல்ப சந்தோஷம், ஒரு போஸ்டர் அடிப்பாங்களாம் 10th ஸ்டாண்டர்ட் முடிக்கும் போது 100% தேர்ச்சி. இது யாரை கண்டுபிடிச்சானே தெரில. எனக்கு என் கையில் மட்டும் சிக்கட்டுமே. இந்த காரணத்துக்காக 9ஆவதுல என்னை ஃபெயில் பண்ணி விட்டாங்க. 9th ஸ்டாண்டர்ட் ஃபெயில். வெக்கம், மானம், சூடு, சொரணை இல்லாமல் ஆஸ் யூஷுவல் போய் உட்கார்றேன். 6 வாரங்கள் ஆகுது. என்னுடைய டீச்சர் டாக்டர் சுஜாதா மேம், 7 டீச்சர்ஸில் ஒரு டீச்சர். அந்த மேம் சொன்னாங்க, சார்ல்ஸ், இந்த வருடம் போர்டு எக்ஸாம் எழுத வைக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை. உன்னை எப்படியாவது போர்டு எக்ஸாம் எழுத வைப்பேன். மேம், உங்களுக்கு எதுக்கு? தேவையில்லாமல். படிக்க வேண்டியது நான், எழுத வேண்டியது நான். மார்க் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல. யாரோ ஒருத்தர் இந்தியாவில், தமிழ்நாட்டில் யாரோ ஒரு டீச்சர் திருத்துவாங்க. அவங்க உங்களை மாதிரி மனசு நிறைஞ்சு எனக்கு ஒன்று 40 போட்டு பாஸ் பண்ணி விட போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ராஜா. இவ்வளவோ சொல்கிறேன், கேட்கல. சண்டை போட்டு வாங்கிட்டாங்க. 6 டீச்சர்ஸ்க்கும் பிடிக்கவே இல்லை. நான் 10th போய் உட்கார்றது. 7வது 8வது வாரம் போய் 10th போய் உட்கார்றேன். டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் செமகாண்டு இருக்காதா? பின்ன ஸ்கூல் மானம் பப்பி ஷேம் ஆயிரும். ஏன் 100லேருந்து 95-98% என்னால் வந்ததுண்ணா. ஆனாலும் வாழ்க்கையில் முதல்ல படித்தது முட்டை மார்க் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன்னா, அந்த டீச்சர் சொன்னது தான். 10th உள்ளே போய் உட்கார்றேன். எதையாவது கிறுக்கி வை, 5ஓ 10ஓ போடுவாங்க. அந்த டீச்சர் வேறு மாதிரி சொல்லியிருந்தா கூட பரவாயில்ல. மேம்கிட்ட நக்கலாக கேட்குறேன், மேம் நான் என்ன பிச்சைக்காரனா 5ஓ 10ஓ போடுறதுக்கு? அப்படியும் அவங்க பேச்சை கேட்டு எழுதிட்டேன். இப்போ எங்கள் அக்காவுடைய ஸ்டோரி சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? 89 அழுகை. 10th ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் முடியுது. இது ஒரு கொடுமையான ஒரு இது. இன்னொன்று பிடிக்காது இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லேயே, இந்த மஞ்சள் கலரில் ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட் யார் கண்டுபிடிச்சான்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணி கொடுங்க. நேரில் போய் நான் 4 கேட்கணுன்னு இருக்கேன். அந்த கார்டை பார்க்குறதுக்கே சகிக்காது. கரெக்டாக? வேறு கலரே கிடைக்கலையா? மஞ்சள் கலர், அதில் கருப்பு கலரில் எழுதி சிவப்பு கலரில் கோடு போட்டிருப்பாங்க. கரெக்ட்? அதுவும் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன், என் ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட்லாம் பார்த்துட்டாங்கன்னா அதில் கோடு போடுறதுல அவ்வளவு பெருமை. நம்மளுக்கா நோ சூடு நோ சுரணை, 5 சப்ஜெக்ட்லேயும் சிவப்பு கோடு. வாழ்க்கையில் நம்புவீங்களான்னு தெரில, ஃபஸ்ட்டு டைம் 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் வருது. ஜனவரி மாதம், மழை காலம், கோயம்புத்தூரில் என்னுடைய நேட்டிவில். காலையில் வீட்டில் பிடிச்ச டிஷ் உப்புமா. இதை யார் கண்டுபிடிச்சான்னு தெரில. இல்லை, வாயில் வச்சாலே கொலான்னு இருக்கு, முழுங்க முடியல. அம்மா 7 பேருக்கு உப்புமா செஞ்சுருந்தாங்க. அம்மாக்காக கஷ்டப்பட்டு அவங்க ஊட்டி விடுவது வழக்கம். காலையில் எல்லாம் ரஷ் பண்ணி 7 பேர் 5 பேர் ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறது இட்ஸ் நாட் ஈஸி, ரைட்? வி யூஸ் டு ரஷ் பிகாஸ் எங்களுது ரொம்ப நடுத்தர ஒரு சாதாரண ஒரு ஓட்டு வீடு. தட்ஸ் ஆல். 5 பேரும் ஒரே இதை கீழே படுத்திருப்போம். உப்புமா மிச்சம் ஆயிடுச்சு. ஸ்கூலுக்கு அவசரமாக போயாச்சு. சாயந்தரம் ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டோட வரேன். வீட்டுக்கு வரேன், செம வாசனை, மண் வாசனை, மலை வாசனை, வீட்டில் சுட சுட போண்டா வாசனை. நேராக ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டை மறந்தாச்சு. வீட்டுக்குள்ளே போயாச்சு. அம்மாட்ட போயிட்டு போண்டா ஒரு 5-7 போண்டா சாப்பிட்ருப்போம். சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டை காமிக்கிறேன். அதுக்கு இடையில ஒரு சம்பவம். நைட்டு ஒரு 8-8:30 மணிக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடுவது வழக்கம். 7 பேர் உட்காந்துருக்கோம், சாப்பிடுவது வழக்கம். அம்மா கேட்குறாங்க, போண்டா எப்படி இருந்தது? செம்மையாக இருந்ததுமா. மலை சூடா போண்டா. காலையில் உப்புமா சாப்பிடல, அதை வச்சு மேலே மாவு கோட்டிங் போட்டு போண்டா. ஓவர், ரைட்? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இஃப் யூ வாண்ட் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் லைஃப், ஏன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே, இஃப் யூ வாண்ட் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் லைஃப், எங்கள் அம்மா கற்றுக் கொடுத்த இதே பாடம். முதல் பாடம் என்ன? இஃப் யூ வாண்ட் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் லைஃப், நெவர் எவர் கம்பேர் வித் எனி ஹியூமன் பீயிங் இன் லைஃப். வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு மனிதரோடும் ஒப்பிட்டு தோற்பதற்கு நம்ம ஒன்றும் டேபிள் மேட்டு கிடையாது.
பக்கத்து வீட்டு ஆன்ட்டியோ அங்கிளோ கேட்டு உங்களை பார்த்து சொன்னாங்கன்னு வைங்களேன், எங்கே படிக்கிற, எந்த காலேஜ், என் பிள்ளை எங்கே படித்து எந்த யூனிவர்சிட்டியில் எந்த நாட்டில் இருக்குது தெரியுமா, இதெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்களா? எஸ். அந்த ஆன்ட்டிகிட்ட சொல்லுங்கள், அங்கிள்கிட்ட சொல்லுங்கள், நீ செத்தேன்னா பால் ஊற்றுறது கூட உன் பிள்ளை வரமாட்டான். கரெக்டா? இன்றைக்கு உலக நாடுகளுக்கு உலகம் பூரம் செல்வது ஃபைன். குடும்ப ரத்தம் பாத்தம் சம்பந்தம் கூட இல்லாம, ஒரு மண்கான ஒரு மண்ணும் இல்லாம நீ பாட்டுக்கு நீ வர்ச்சுவலா வந்து அம்மாவுடைய ரிச்சுவல்ஸ் பண்றேன்னா நீ எல்லாம் வாழ்றதே வேஸ்ட்ன்ற. கரெக்ட்? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூ ஹேவ் டு டிராவல் அக்ராஸ் த பவுண்டரிஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட். பட் மண் வாசனை, மாதா பிதா குரு தெய்வம், as simple. போண்டா சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு, ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட் ஞாபகம் வருது. இவ்வளவு நாள் நம்ம கையெழுத்து போட்டிருப்போம் பேரண்ட்ஸ் சிக்னேச்சரில். பண்ணியிருக்கீங்களா? பண்ணது இல்லையா? இனி பண்ணி தான் பாருங்களேன். சார் எல்லாத்தையும் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யாரோடைய மூஞ்சி ரியாக்ஷன் இருக்கோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் யார் கையெழுத்து போடுறான்னு. ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம கையெழுத்து போடக்கூடாது, ஸ்டெயிலாக கெத்தான் எங்கள் அம்மாட்ட போய் ப்ரோக்ரஸ் போட்டு அதே மஞ்சள் கலர் சிவப்பு கோடு இல்லாமல் வாழ்க்கையில் முதல்ல முட்டை மார்க் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் நான். 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் ரிசல்ட்டில் ப்ரோக்ரஸ் ரிப்போர்ட்டில் பெரிய மார்க்லாம் எடுக்கல. 40, 42, 45, 47, இதுக்கு மேலே போகவே இல்லை. நைட்டு டின்னர் பார்க்குறேன், அம்மா பட்ட சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லைங்க. அந்த மாதிரி ஒரு தாய் இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கெல்லாம் நம்ம நல்லா இருக்கோம். நைட்டு மெனு பார்க்குறேன், 7 பேர் உட்காந்துருக்கும் போது விருந்து, மட்டன் பிரியாணி, சிக்கன் 65, கோலா உருண்டை. அம்மா பட்ட சந்தோஷத்துக்கு அளவே இல்லை. 2 lessons learned as part of this process. போண்டா சொன்னா, be creative in everything you do. எதை செய்தாலும் கிரியேட்டிவா. The way you carry yourself could be your dressing. 10,000 ரூபா ட்ரெஸ் போட்டால் தான் ட்ரெஸ்ஸிங் கிடையாது. 200 ரூபா 300 ரூபாய்க்கு அமேசானில் வாங்கி டிஸ்கவுண்ட்டில் வாங்கினாலும் யூ கேன் செலக்ட் விச் ஒன் வில் சூட் யூ. பி கிரியேட்டிவ் த வே யூ கேரி யுவர் செல்ஃப். பி கிரியேட்டிவ் இன் வாட் எவர் யூ டூ. எவ்வளவு அழகான ஒரு அமைப்பு இல்லை? என்னதான் ஹால் நல்லா இருந்தாலும் இந்த பூ, என்னதான் பூ அழகா இருந்தாலும் இங்கே வந்திருக்கிற ஹெட்ஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் தலைப்பு என்ன? புதுமுகத்தை அவங்களும் புதுமுகமாக்கி இன்னைக்கு உங்களை வரவேற்று இருக்காங்க. எஸ், ஹவு ஸ்பெஷல் இட் இஸ். என்னை பொறுத்தளவு இந்த புதுமுகம் இன்னையோட முடிவதில்லை, ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கணும். The next lesson which I have learned as part of this process, அம்மா பண்ண பிரியாணிக்கான ஒரு அங்கீகாரமும் ஒரு கருத்தும் என்னன்னா, சின்ன சின்ன விஷயங்களை கொண்டாட பழகுங்கள். செலிப்ரேட் எவ்ரி ஸ்மால் திங்ஸ் இன் லைஃப். இன்னைக்கு பாதி பேர் இன்னைக்கு நல்லா மேலே போகாதது காரணம், எவ்வளவு அடைந்தாலும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இருக்காது. கரெக்டா? கரெக்ட். வேற எதுவும் இல்லையா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா? ஒரு ஹோட்டலுக்கு போவோம், சார் புதுசா என்ன சார் பண்ணுறது? கரெக்ட். யூ வில் நாட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். புதுசாக ஒரு ட்ரெஸ்ஸு, புதுசாக ஒரு ஸ்டைலு, புதுசாக ஒரு ஃபேஷன். வி லுக் நியூ எவ்ரி மினிட், எவ்ரி டைம் வென் வி லுக் ஃபார். டு கட் த ஸ்டோரி ஷார்ட், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோயம்புத்தூரில் பார்க்குறேன், படிப்பு வரல. அப்பாட்ட சொல்கிறேன், தயவுசெய்து 10th எப்படியோ பாஸ் ஆகிட்டேன், டாக்டர் சுஜாதா மேமுக்காக பாஸ் ஆகிட்டேன், போர்டு எக்ஸாம் ஃபஸ்ட் அட்டம் பாஸ். அப்பாட்ட போய் சொல்கிறேன், கோயம்புத்தூரில் படிப்பு வரல, எனக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதே நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு கட்டுறீங்க, அந்த காசை அண்ணனுக்கோ அக்காவுக்கோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க கனவாது நிறைவேறும், எனக்கு கனவே இல்லை, என் கனவு படிப்புலேருந்து வெளியில் போயிடணும், ஏதோ ஒரு தொழில் பண்ணணும், சம்பாதிக்கணும், உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே சிரமத்தை கொடுக்க முடியாது. கோயம்புத்தூரில் பார்க்குறேன், போஸ்டர்லாம் பார்க்கும் பொழுது நண்பர்களோட சுற்றிட்டு இருக்கும்போது அப்போ ட்ரெண்ட் இது, ஜாவா படி, காவா படி, ஆரக்கிள் படி, புல்லாங்கல் படி, பைத்தான் படி, சைத்தான் படி, எல்லாம் படி. 3500லேருந்து 5000 ரூபா சம்பளம், 4000 ரூபா சம்பளம். கரெக்ட்? பார்த்துருக்கீங்களா? இதை படிச்சுட்டு ஒரு ஐடி கம்பெனி போவீங்களா? எல்லாம் அவுட்டேட் ஆயிடுச்சு, புதுசாக எல்லா கோட்டையும் அழிச்சிட்டு புதுசாக படி. அப்புறம் எதுக்கு 15 வருஷம் படித்தேன் அப்படின்ற கேள்வி ஒரு மாணவனுக்கு இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? ரைட்? பி எ கண்டினியூஸ் லேர்னர். இது நம்மளுக்கு செட் ஆகாது. அடுத்த போஸ்டர் பார்க்குறேன், தோசா மாஸ்டர் 12,000 ரூபா மாத சம்பளம், பரோட்டா மாஸ்டர் 18,000 ரூபா சம்பளம்.
என்னுடைய குடும்பத்தில் என்னுடைய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி செஃப் ஆகி கேனடாவில் அப்போவே மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் கார்லாம் வாங்கி சீஃப் செஃப்பாக இருந்தவங்க. அவங்களெல்லாம் பார்த்தப்போ ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன். ஐ டோல்ட் மை டேட், அப்பா படிப்பு வரல, ப்ளீஸ் லீவ் மீ அலோன், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் யுவர் மணி. ஐ டோல்ட், பிடித்த வேலை, தொழில், கைத்தொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள். எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மேலே அப்போ எனக்கு இருந்த கோபம் இன்றும் சில இன்ஸ்டிடியூஷன், நாட் எவ்ரி ஒன், தனலக்ஷ்மி இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டூயிங் ஃபினாமினல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் டு பிரிட்ஜ் த கேப் அண்ட் பிரேக் தி ரெகுலர் ரொட்டீன் ஆஃப் அவர் எஜுகேஷன் சோ கால் சிஸ்டம். ஸ்கூலில் படிக்கும்போது நான் படித்ததில் கான்டெக்ஸ்டே இல்லை. கரெக்டாக கெமிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கீங்களா? எதுக்காவது உதவுச்சு? ஹலோ, எதுக்காவது உதவுச்சு? எனக்கு ஒரு பொண்ணை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் உதவுச்சு. அதே பொண்ணை வாழ்க்கை பூரா மணந்து அவங்கள விவாகம் பண்ணணும், அதே பொண்ணை கல்யாணமும் பண்ணிட்டேன். எது எந்தெந்த நேரத்திலுமோ. பட் ஆனால் அதற்கான இடைவேளை டைம் 2 பேருக்கும் கொடுத்தது. இது ப்ரியாரிட்டி கிடையாது, ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு மாணவர்கள்ட்ட இருக்கிற பிரச்சனையை சார் தான் சொன்னார், லவ் பண்ண. நான் அப்படி சொல்லவே கிடையாது. ஆனாலும் அது இயல்பு. கரெக்டா? எஸ் my dear friends, give enough time and prioritize which is important. நான் வெயிட் பண்ண காலம் பெரிய கேப். பிகாஸ் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய பொறுப்பு அடையாம வாய்ப்பே இல்லை. ஐ என்ஷூர் தட் வாழ்க்கையில் முன்னேறி நின்று காட்டி 2 குடும்பத்துக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுத்து எனக்கு நானே கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்தது. பி வெரி கிளியர் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன் யுவர் ட்ரீம் இன் லைஃப். வாழ்க்கையில் எதை தொடணும்ன்றதுக்கு வெரி வெரி கிளியர் ட்ரீம் இன் லைஃப். 11th and 12th அப்பாட்ட போய் சொல்கிறேன், போய் சமையல்காரன் ஆகணும்னு பார்க்குறியே, தோசா மாஸ்டர். எனக்கு என்னென்னா, இந்த தோசா மாஸ்டர் ஆகிறது கொஞ்சம் ஈஸி, பரோட்டா மாஸ்டர் ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா பரோட்டா மாஸ்டர்னா நானே மாவை பிசையணும், சாஃப்டாக வரணும் மாவு. என்னதான் சாஃப்டாக வந்தாலும் சூரிய அண்ணன் மாதிரி ஒருத்தர் வர்றாருன்னு வைங்களேன், 45 டிகிரி வெயில், மதுரையோ சென்னையோ ட்ரிச்சியோ பெரம்பலூரோ, எஸ் ஆமாவா, அடிக்கிற வேர்வையில் ஒரு ஜீன்ஸோ டிஷர்ட்டோ ஸ்டைலாக போட்டிருந்தாலும் சுடுற சட்டியில் வேர்த்து ஒழுகும். அந்த வேர்வையை அப்படியே எடுத்து அந்த சட்டியில் தெளிச்சேன்னு வைங்களேன், கீழே தரையை கழுவி வச்சிருப்பேன் ஒரு விளக்கமாறு. அந்த விளக்கமாறு எடுத்து அந்த சட்டி அப்படியே ஒரு தேய்ச்சி நானே பிசைஞ்ச மாவை உருண்டை பிடிச்சி வீழ்ச்சி சுற்றி தட்டி அந்த சட்டியில் போட்டு கொஞ்சம் கருகிற வாசனைக்கு முன்னாடி திருப்பி போடணும். கரெக்டாக? திருப்புறதுக்கு முன்னாடி திருப்பியும் புதுசாக ஃப்ரெஷ் வேர்வையை எடுத்து மேலே தெளித்து பரோட்டாவை திருப்பி போட்டு சுட்டு சூரியனுக்கு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி தட்டி அவர் பிளேட்டில் வைக்கணும். ஆமாவா? தட்டி வைக்கும் போது இந்த பரோட்டாவில் இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டியே, பரோட்டா சாஃப்டாக இருக்கணுமா கிறிஸ்பியாக இருக்கணுமா? சாஃப்டாக இருக்கணுமா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கணுமா? 2 இருக்கணும். கடிச்சா மொறுன்னு இருக்கணும், மென்னா சாஃப்டாக இருக்கணும். கரெக்டாக? சூரியனை வந்தார்னா சாப்பிட்டேன், சாஃப்டாக இருந்தது, கிறிஸ்பியாக இருந்தது, ஆனால் புகை வரலையே. சுட சுட புகை வரணுமா பரோட்டா சாப்பிடும் போது? அடுத்த சி which I have learned in life, ஒரு பரோட்டா மாஸ்டர் ஆவதும் வாழ்க்கை முழுவதும் பரோட்டா மாஸ்டராக இருப்பதற்கும் consistency is the key. Are you with me? Hello? Yes, consistency is the key. நாம் எதை செய்தாலும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக பண்ணுறோமா அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன், பரோட்டா மாஸ்டர் ஆகுறது ரொம்ப கஷ்டம். என்னதான் தொழிலை கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னாலும் கன்சிஸ்டன்சி ஒரு பயம். தோசா மாஸ்டர் ஆயிடலாம், ஓரளவுக்கு ஈஸி கம்பேர்ட் டு பரோட்டா மாஸ்டர். சிம்பிள் ஃபார்முலா. அதே மாவு யாரோ ஒருத்தர் ஆட்டி தரலாம். ஒரு சட்டி இங்கே வச்சாங்கன்னா அதே சட்டி, அதே வெயில், அதே வேர்வை, அதே தெளியல், அதே விளக்கமார் ஒரு தொடச்சி ஒரு கப் எடுத்து அந்த மாவு எடுத்து ஊற்றுனேன்னா, எங்கள் அப்பாட்ட சொல்கிறேன், மெல்லிசா போட்டாவன் நைஸ் தோசைப்பா, பொடியை போட்டா, பட்டரை தெளிச்சு விட்டா, கீ தெளிச்சா, மசாலா தெளிச்சா, கீமா தெளிச்சா, பன்னீர் தூவுனா, சாக்லேட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணா, சாஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணா, பெப்பர் போட்டா, முட்டையை சும்மா ஊத்துனா, புல்சை தோசை அடிச்சு ஊத்துனா, பீச் தோசை, 150 வெரைட்டி ஆஃப் தோசை என்னால் செய்ய முடியும்னு அப்பாட்ட சொல்கிறேன். போயும் சமையல்காரன் வேண்டாண்டா, என்றும் அழியாத தொழில்ப்பா, எவ்வளவோ கன்வின்ஸ் பண்ணுறேன். நோ, அப்பா அம்மாவுக்கு பல கனவு இருக்கும். கரெக்டா?
பையன் இதாகணும், அக்கா இதாகணும், என்னை பார்த்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். என்னது ஆங்கில மீடியம் படித்து இந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு நாக்கு தள்ளுச்சு, வரல இங்கிலீஷு. டு கட் த ஸ்டோரி ஷார்ட், அப்பா டிசைட் பண்ணார் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். 2 வருடம் ஸ்கூல், 11th and 12th. 12th ஃபெயிலு, அட்டம்ப்ட் எழுதுகிறேன், 1 வருஷம் வெயிட்டிங்கு, செப்டம்பர் அட்டம்ப்ட்டு. இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது, உடனே எழுதிடலான்னு நினைக்கிறேன். ரைட், செப்டம்பரில் எழுதுகிறேன், 200க்கு 176 மார்க்குன்னு நினைக்கிறேன். கிளியர் பண்ணிட்டேன். 1 வருடம் காலையில் 7 மணிக்கு டைப் ரைட்டிங் கிளாஸ், 6 கிளாஸ் போயிருந்தேன். ஈவினிங் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர், கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் பண்ணேன். இன்று என் வாழ்க்கையில் உதவிய பல விஷயங்கள் அந்த 1 வருடம் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் மட்டுமே. My dear friends, try to engage yourself in as much as possible. டைப் ரைட்டிங்னா வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்பீடாக பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு அடிக்கிற டைப் ரைட்டிங் கிடையாது ராஜா. வேலைக்கு தேவையான டைப் ரைட்டிங், வேலைக்கு தேவையான சாஃப்ட்வேர், வேலைக்கு தேவையான ஹார்ட்வேர், ஆர் குட் பி எனி ஸ்கில், குட் பி எனி திங். கல்லூரி 2.5 வருடம் 2.5 வருடம் முடியுது, ஃபைனல் இயர் வருது. அப்பவே சொன்னல, அடுத்தது என்ன பண்ண போற? ஒரு சீனியர் பார்த்து கேட்டார், பதில் இல்லை. அதே கேள்வி அவர்கிட்ட கேட்டேன், அவர் ஒரு பதில் சொன்னார். திருப்பி இன்டர்நெட் சென்டர் போனோம். இன்டர்நெட் சென்டர் 13 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தது. 13 ஆப்ஷன்ஸில் எது நம்மளுக்கு சூட் ஆகும்? மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், த நெக்ஸ்ட் லெசன் விச் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் இன் லைஃப், அந்த பேப்பரில் எழுதி 13 ஆப்ஷன்ஸ் எழுதி வீட்டில் 4 செவத்துக்குள்ளே உட்காந்துருக்கிறேன். இன்டர்நெட் கொடுத்த 13 ஆப்ஷன்ஸ், வீட்டில் சாப்பிட்டு தூங்குறது மட்டும்தான் அந்த 8 நாள் ரூமில். 13 ஆப்ஷன்ஸில் ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் என் கண்ணை உறுத்திட்டே இருந்தது. மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், த லெசன் விச் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட், இஃப் யூ வாண்ட் டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் லைஃப், உங்கள் வாழ்க்கையின் பலம் என்ன? ஒர்க் ஆன் யுவர் ஸ்ட்ரென்த், ஃபைண்ட் அவுட் யுவர் ஸ்ட்ரென்த். டோனியும் சச்சின் டெண்டுல்கரும் ஒரே கிரவுண்டில் சூப்பர் ஸ்டாராக மேட்ச் விளையாடினாங்களா இல்லையா? ஹலோ, எஸ். ஒரே சினிமா துறையில் இளைய தளபதியும் தலையும் ஸ்டார்ஸாக இருக்கிறாங்களா இல்லையா? ஒரே துறையில் கமலஹாசன் சாரும் ரஜினிகாந்த் சாரும் இருக்காங்களா இல்லையா? As simple as that. My dear friends, if you find your strength and connect with your profession, whatever stream you belong to, you can create magic. You can create magic. இது ஒரு ஆரம்பம் தான். பல கனவுகள், பல டோர்ஸ் ஓப்பன் ஆயிருக்கு. இன்றைக்கி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸுக்கு மேம் சொன்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் பிளென்டி அக்ராஸ் த வேர்ல்ட். சிவில் சர்வீஸ் போகணுமா, ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகணுமா, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகணுமா, மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகணுமா, திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ பேபி ஸ்டெப் வேர் யூ கேன் கெட் இன். சினிமா துறைக்கு போகணுமா, மீடியா துறைக்கு போகணுமா, மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கு போகணுமா, ஒரு கார் பென்ஸ் ஜாகுவார்ன்ற நிறுவனம் தமிழ்நாட்டுக்கு வரப்போகுதுன்றாங்க. ரைட், அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷனல் கார் பிராண்ட் ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு சீஃப் ஹெட்டாக ஜாயின் பண்ணணுமா, ஜாயின் பண்ணுங்க. சாம்சங் கம்பெனியுடைய சீஃப் ஹெட் ஆகணுமா? என்னுடைய சீனியர் ஒரு அக்கா, இன்னும் பிரமிப்பு, சாம்சங் கம்பெனியுடைய சீஃப் ஹெட் HR. ஐயோ, எவ்வளோ பெரிய யூனிவர்சல் கம்பெனி சாம்சங். எனக்கு அந்த சென்னையில் அந்த ஆஃபீஸில் அந்த அக்கா எனக்கு 1 இயர் சீனியர். அந்த கேம்பஸில் ஒரு பெண் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியில் அப்படி கம்பீரமாக நடந்து போகும்போது, இந்த மாதிரி பல பெண்கள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வளரணும், உச்சங்கள் அடையணுன்றது மட்டுமே தான் எனக்கு. முடிந்ததுன்னா அவங்கள என்னைக்காவது இன்வைட் பண்ண பார்க்குறேன் இந்த கேம்பஸ்க்கு. அவங்கெல்லாம் வந்தாங்கன்னா ஷோ, சாதாரண குடும்பம், தூத்துக்குடியிலேருந்து வந்து இன்னைக்கு சீஃப் ஹெட் HR ஆஃப் சாம்சங் ஃபேக்ட்ரி. அவங்க காரை இறங்குறாங்க, செக்யூரிட்டி வந்து திறந்து, ஐயோ வேற லெவல்னா இதுதான் வேற லெவல். என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள், இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிற 3500 பெண்களும் நல்லா கவனிங்க. இவ்வளோ நேரம் என்ன கவனிச்சிங்கன்னு எனக்கு கவலை கூட இல்லை. ரெக்கார்டிங் வேணால் அப்புறம் பார்த்துக்கோங்க, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. பெற்றோர்கள் வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் சிலர். தயவு செய்து எக்காரணத்தை கொண்டும் உங்கள் வாழ்க்கை கனவை எந்த ஜீவனுக்காகவும் விட்டு கொடுத்துறாதீங்க. நெவர் எவர் கிவ் அப் யுவர் ட்ரீம் for anyone in life, including your own parents. I'll tell you why, I'll tell you how. உங்கள் கனவை தயவுசெய்து பெற்றோருக்கு புரிய வைங்க, சொல்லுங்க, கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்குவாங்க. If not today, in the next few months, if not in the next few months, next few years, touch wood, this will happen. இன்னைக்கு பாதி பேருக்கு பிரச்சனை கேட்கறதே கிடையாது, சொல்றதே கிடையாது. அதான் பிரச்சனை. பி டிரான்ஸ்பரண்ட். டிரான்ஸ்பரண்ட்டுக்கு இவ்வளவான்லாம் கணக்கே கிடையாது. யாரையாவது ஒருத்தர் லவ் பண்ணிட்டீங்கனாலும் தைரியமாக சொல்லுங்கள்.
ஒரு பையன் பார்த்தாலும் தைரியமாக சொல்லுங்க, தவறாக சொல்ல. Only then your parents will have much confidence on you to achieve biggest thing in life. உண்மையா இல்லையா? ஹலோ, எஸ் ஆர் நோ? வாழ்க்கை முழுவதும் யாருக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்? என்ன கேட்டிங்கன்னா, இவ்வளவு வருடங்கள் நான் சந்தோஷமாக இருப்பதற்கான ஒரு முக்கிய காரணம் எனக்கு பிடிச்சதை நான் பண்ணேன், அவ்வளோதான். as simple as that. இன்னைக்கு செத்தாலும் இன்னைக்கே பால்னாலும் சந்தோஷமா சாகணும், அவ்வளோதான். இனஃப். மற்றவங்களுக்காக வேஷம் தரித்து, மற்றவங்களுக்காக ஒரு முகமூடி தரித்து பண்ணணும் எந்த அவசியமே கிடையாது. கம்மிங் டு த கோர் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த 3 வருடங்கள் 4 வருடங்கள் 5 வருடங்கள் நான் கற்றுக்கொண்ட சிம்பிள் பாடம், 2வது மெசேஜ். 3 வருடம் கல்லூரி, 4 வருடம் கல்லூரி, சிம்பிள் ஃபார்முலா எல்லாருக்குமே உதவும். மார்க்குன்னு போடுறவங்க வெறும் மார்க்கை மட்டுமே ஓடாதீங்க. மார்க் இம்பார்ட்டன்ட், டிகிரி இம்பார்ட்டன்ட், கோல்டு மெடல் இம்பார்ட்டன்ட், எவ்ரிதிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அக்காவை சொன்னனே, 10th ஸ்டேட் டாப்பர், 12th ஸ்டேட் டாப்பர், பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் கோல்டு மெடல், டாப் ஃபர்ஸ்ட் கோல்டு மெடல், எம்எஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் கோல்டு மெடல், எம்எட், எம்ஃபில், எம்பிஏ அப்படின்னு பல பட்டங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்காங்க. அதே வீட்டில் நான் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஆகி முட்டை மார்க் எடுத்தாலும் சந்தோஷமா இருந்து, சின்ன முயற்சி, முட்டையிலேருந்து 10-15 வாங்கி, 15லேருந்து 40 வாங்கி, 47 வாங்கி பிஜி டிகிரி படிக்கிறேன். எனக்காக படித்ததுன்னு வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா பிஜி டிகிரி 2 வருஷம். The next lesson which I want to share, if you do it for yourself, வானமே இல்லை. பிஜி டிகிரி சென்னை யூனிவர்சிட்டியில் அவ்வளோ ஈஸியே கிடையாது. கோயம்புத்தூரில் படித்த எனக்கு டிஸ்டிங்ஷனில் I cleared my PG degree. Can you believe? When you do it for yourself, உங்களுக்குன்னு பண்ணும்போது அதனுடைய உச்சமும் அதனுடைய சந்தோஷமும் வேற லெவல். 3 years or 5 years of your college program, my humble request would be, learn with context, learn with relevance, learn with experience. I'm sure இந்த மாதிரி ஒரு beautiful campus gives so much opportunity to learn with context, learn with relevance and learn with experience. I'll tell you how. 50% எப்படியாவது உங்களுடைய 100% படிப்பில் கொடுங்க. கல்லூரியினுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுங்க. கிளியர்? ஹலோ, எஸ். அடுத்த 50% எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பிடித்தது என்ன வேணா இருக்கலாம். குட் பி டான்ஸ், குட் பி யோகா, குட் பி ஃபிட்னஸ், குட் பி கான்ஃபரன்ஸ், குட் பி செமினார், குட் பி கெஸ்ட் லெக்சர், குட் பி யுவர் இன்டர்ன்ஷிப். உங்களுடைய ப்ராஜெக்டாக இருக்கலாம். ஒரு கம்பெனி நிறுவனத்துக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக ஆரம்பிக்கும் போகும்போதோ, ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகும்போது, யூ வில் பி ஏபிள் டு பில்ட் வித் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் ஸ்பீக் சம்திங் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் ரதர் தேன் டாக்கிங் சம்திங் விச் தே ஹவ் டாட் யூ. நோ, புரிஞ்சுதா? இன்றைக்கு எனக்கு சோறு போட்டது அந்த 50% தான். இது ஏன் இவ்வளவு ஆணித்தரமாக உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன்னா, என் வாழ்க்கையில் சாதித்து இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கான ஒரு முக்கிய காரணம், 2 வருடம் கல்லூரி வாழ்க்கையில் எனக்கு பிடிச்சி படித்து டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கிட்டேன். எனக்கு பிடிச்சி பண்ணும்போது 38 நிறுவனங்களில் இன்டர்ன்ஷிப்பும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம். எவ்வளவு நிறுவனம்? 38 நிறுவனம். 38 நிறுவனமும் பார்த்தீங்கன்னா வேற நிறுவனம். ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி, ஐடி இண்டஸ்ட்ரி, சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி, மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி, ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி. மத்திய சிறைசாலை கோயம்புத்தூரில் மனிதர்களை புரிந்து கொள்வது எப்படி அப்படின்னு மத்திய சிறைசாலை, சென்ட்ரல் ஜெயிலில் பார்க்குறேன். ஏறக்குறைய 62 விமன் பிரிசனர்ஸ் இருந்திருந்தாங்க அந்த டைம் கோயம்புத்தூரில். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாதி பேர்கிட்ட பேசும்போது அவங்க தப்பே பண்ணல, ஆனாலும் சூழ்நிலை, இயற்கை, சிச்சுவேஷன் அவங்கள அங்கே தள்ளிடுச்சு. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டோரி. ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் பண்ண ஒரு ராங் டிசிஷன், ஒரு தப்பு, வாழ்நாள் முழுவதும் 10 வருடமோ 20 வருடமோ 30 வருடமோ மத்திய சிறைச்சாலை. Beautiful learning, my dear friends. I would say, whichever stream you belong to, try as much internship as possible. சும்மாவாவது ஒரு போய் வேடிக்கை பார்க்கறதுக்காக ஒரு 4 நாள் போங்க. டிவிஎஸ் கம்பெனிலேயோ ஜோஹோ கம்பெனிலேயோ பெரிய நிறுவனங்களையோ நல்ல சோறு போடுவோம். அதை போய் சாப்பிட்டாது பாருங்க. 4 பேர் எப்படி சாப்பிட்றாங்கன்னு பாருங்க. சாப்பிட்டு என்ன வேலை பார்க்குறாங்கன்னு பாருங்க. You will learn something. I told about 3 things: contextual, relevant, experiential learning. You can learn only through these extracurricular activities. I'll share a few important things and I'll conclude. என் வாழ்க்கையில் கனவுன்றது சின்ன வயசுலேருந்து எதுவுமே இல்லை. கல்லூரி முடித்து டிஸ்டிங்ஷன் முடிக்கிறேன். 175வது வருட கான்வகேஷன் பட்டமளிப்பு விழா. அதற்கு முன்பாக கல்லூரி முடிக்கும் போது என்னுடைய டைரியில் கனவு அப்படின்னு எழுதி 3 பாயிண்ட் எழுதியிருந்தேன். முதல் கனவு, என்னுடைய கனவு நாயகன் என் தாய் தந்தையை தாண்டி, டீச்சர்ஸை தாண்டி என்னை பயங்கரமாக இன்ஸ்பயர் பண்ணது அப்துல் கலாம் ஐயா.
ஏன் அப்படின்னா அவருடைய ஊருக்கு போயிருக்கேன், அவருடைய வீடை பார்த்துருக்கும் பொழுது இந்த ஊர், இந்த மண், இந்த வீடு, இந்த ஓட்டு வீட்டில இருந்து இவ்வளவு தூரம் மனிதர் இவ்வளவு உயரங்கள் அடைய முடியுமா? நாட் ஜஸ்ட் இன் இந்தியா, அக்ராஸ் த வேர்ல்ட். உலக நாயகன்னா அப்துல் கலாம் ஐயாக்கு அது பொருந்தும். அந்த மகானை எப்படியாவது ஒரு நாள் நேரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்ல கடைசி ரோலையா பார்க்கணும்னு ஒரு அல்ப பெரிய சந்தோஷமான மனநிறைவான கனவு, ஆசை. ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ வில் பிலீவ், என்னுடைய பட்டமளிப்பு விழா சீஃப் கெஸ்ட் இங்கே போட்டிருக்கல, சீஃப் கெஸ்ட் யாருன்னு பார்க்குறேன், அப்துல் கலாம் ஐயா. என் முதல் கனவு நிறைவேறிடுச்சா? இன்னைக்கு பாதி பிரச்சனை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நம்ம பசங்கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனை நம்மளுக்கு கனவே இல்லை. ரெண்டாவது சொல்ல போனால் நம்மளுக்கு ஆசையே இல்லை. என்ன வேணும்னே நம்மளுக்கு தெரியாது. ஹோட்டலுக்கு போ, எதையாவது சொல்லு, டே மெனு கார்டில் அந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்ஷே இல்லைடா. கரெக்ட்? வாட் யூ திங்க், வாட் யூ ஆஸ்பயர், யூ அச்சீவ். கனவு சாதாரண உதாரணம். இரண்டாவது கனவு லவ் மேட்டர் சொன்னா, தயவுசெய்து அதை மட்டும் பண்ணிடாதீங்க இப்போ எழுதுக்கலாம். எப்படியும் லவ் பண்ண அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிடணும். நான் நினச்சனாலும் அந்த பொண்ணு நினச்சனாலும் சத்தியமாக முடியாது. அருவாளோடு வருவார் மாமனார். அவரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு விசிட்டிங் கார்டு அடிக்கணும். அந்த விசிட்டிங் கார்டில் என் பேர் இருக்கணும். ஏதோ ஒரு பெரிய நிறுவனமோ ஏதோ ஒரு துறை இருக்கணும். கீழே வந்து மேனேஜர், ஏன்னா கல்யாண பத்திரிக்கையில் அடிக்கணும்ல, மாப்பிள்ளை மேனேஜர். எனக்கு இந்த டெசிக்னேஷன்லாம் யார் கண்டுபிடிச்சானே தெரியாது. ஏன்னா மாமனாருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படி. அவருக்காக நான் ஒரு மேனேஜர் வாங்கணுமா? இரண்டாவது கனவு, கல்யாணம் பண்ணும், மாமனாரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணும், விசிட்டிங் கார்டு மேனேஜர். எப்படியாவது 10 வருடத்தில் 15 வருடத்தில் மேனேஜர் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் தான் கல்யாணம். வெயிட் பண்ணுறேன். இரண்டாவது கனவு. மூன்றாவது கனவு, கடைசி கனவு, 30 வருடம் 35 வருடம் வேலை அனுபவத்தில் 30 to 35 இயர்ஸில் மனிதவளத்துறையினுடைய உச்சகட்டத்துக்கு போயிடணும். அந்த பொறுப்பு, இவ்வளவு சம்பளம். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ வில் பிலீவ், 50-55 வயதில் ஆசைப்பட்டு நிறைவேறணும்னு நினச்ச கனவு, 30-35 வருட வேலை அனுபவத்தில் ரீச் பண்ணணும்னு நினச்ச கனவு, நான் மணந்த பெண்ணை கல்யாணம் 15 வருடங்கள் கழித்து அப்போ பண்ணணும்னு நினச்ச கனவு, எல்லாமே 8.5 வருடத்தில் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன். 8.5 years. இங்கே என்னை பற்றி புகழ்ந்து பேசுவதற்கு நான் வரல. தயவுசெய்து யாரும் அப்படி நினச்சிக்காதீங்க. ஆனால் வாழ்க்கையில் கனவும் லட்சியமும், வாழ்க்கையில் என்ன வேணுன்ற கிளாரிட்டி, இந்த மாதிரி ஒரு 3 கிளாரிட்டி இருந்ததுன்னா வாழ்க்கை வேற லெவல் போய்கொண்டே இருக்க முடியும் என்பதற்கான சாதாரண உதாரணம். when I can do it, you can do much more, my dear friends. இவனே இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டான், நம்மெல்லாம் எவ்வளவு தூரம். இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இந்த மாதிரி ஒரு தனலக்ஷ்மி குரூப் ஆஃப் ஃபேமிலி, எத்தனை ஆயிரம் பேர். என்னை பொறுத்தவரை இந்த கேம்பஸில் வரும்பொழுது அந்த செக்யூரிட்டி முதற்கொண்டு மண் வாசனை, தனலக்ஷ்மியுடைய ஃபேமிலியினுடைய வாசனை பார்த்துருக்கீங்களா? தட் லைவ்லி. வெயிலில் நிற்கிறாங்க, சப்போர்ட் ஸ்டாஃப், எவ்ரிபடி, தட் வார்ம்த். I'll conclude with few inspiring stories and I'll conclude. சில விஷயங்கள் உண்மை சம்பவம், என்னை புல்லரித்த சம்பவம். நிறைய பெண்கள் இருக்கீங்க அப்படின்றதுனால சொல்கிறேன். ஆந்திராவிலிருந்து ஒரு பையன், நாங்கள் வேலை செய்கிற நிறுவனத்தில் வந்து 12 மாடி கட்டடம், டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணுற வேலை, வீட்டில் வறுமை, சின்ன பையன், சிவப்பு கலர் ப்ரெஷ்ஷு, பச்சை கலர் ஹார்பிக். கரெக்டாக? இது 2 தானே? நம்ம லேப்டாப்பு மொபைல் வச்சுருப்போம். அவனுடைய ஆயுதம் என்ன? ப்ரஷ்ஷு, லிக்விடு. டாய்லெட்டை கழுவி கொண்டிருந்த ஆந்திரா பையன், வீட்டின் வறுமை. ஒரு நாள் மேனேஜர் ஒருத்தர் டாய்லெட் போயிருக்கும் போது அந்த பையன் இங்கிலீஷில் பேசியிருக்கான். இதை பார்த்து எங்களுடைய டைரக்டர் அந்த நேரத்தில் ரெஸ்ட் ரூம் போயிருந்தப்போ வியப்பு, எப்படி ஒரு டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணுற பையன் இவ்வளவு அழகாக சிம்பிளாக இங்கிலீஷ் பேச முடியுது. டு கட் த ஸ்டோரி ஷார்ட், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிவப்பு கலர் ப்ரெஷ்ஷு, பச்சை கலர் லிக்விடு. அதே பையன் அதே பில்டிங்கில், கெத்துனா இதுதான், அதே பையன் அதே பில்டிங்கில் இன்றைக்கி ப்ரெஷ் எல்லாம் தூக்கி வேற இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்துட்டு 4 லட்சம் மதிப்புள்ள ஆப்பிள் மேக், 2 லட்சம் மதிப்புள்ள ஐஃபோனை வைத்து சீனியர் மொபைல் டெவலப்பராக அதே நிறுவனத்தில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். தென்காசியில்
11வது வகுப்புக்கு மேலே படிக்க முடியாத ஒரு பெண், தென்காசியிலே எங்களுடைய ஆஃபீஸில் 11வது வகுப்புக்கு மேலே படிக்க முடியாது, படிப்பு வரல, வறுமை. அவங்க அம்மா அங்கேயே தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க கிச்சனில். அவங்க அம்மாவுக்கு உதவியாக சும்மா வருவாங்க. ஒரு நாள் திடீர்னு ஒன்று உங்களை மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு அக்கா ஆஃபீஸில் லேப்டாப் வைத்து வேலை செய்து கொண்டிருக்காங்க. 10 மணிலேருந்து சாயந்தரம் ஒரு 4-5 மணி வரை லேப்டாப் வச்சு என்னமோ பண்ணிட்டே இருக்கீங்களேக்கா, என்னக்கா போரே அடிக்காதா உங்களுக்குலாம்? 2வது கேள்வி, என்ன பண்ணுறீங்க? அந்த பெண்ணுக்கு புரிய வைக்கணும். சாஃப்ட்வேர்னா புரியாது, கரெக்ட்? கிராமத்து பெண். அந்த பெண்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, ஏடிஎம் கார்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கியா? அந்த பெண் சொல்லியிருக்கு, ஆமாங்க்கா, எங்கள் அம்மாவுடைய சம்பளமே பேங்க்கில் வரும், நான் தான் கார்டை போய் சொருகுவேன், 4 டிஜிட் நம்பர் அமுத்துவேன், காசு வரும். அந்த அக்கா சொல்லியிருக்காங்க, அதற்கு பின்னாடி ஒரு தொழில்நுட்பம், சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங். சிம்பிள், கிளியர். 2வது எக்ஸாம்பிள், ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணியிருக்கியா? பார்த்துருக்கேன் வீடியோஸ் எல்லாம். அதற்கு பின்னாடி ஒரு தொழில்நுட்பம். ஒரு சின்ன தேடல் இருந்ததா அந்த பெண்கிட்ட? கேள்வி இருந்ததா? கியூரியாசிட்டி இருந்ததா? டு கட் த ஸ்டோரி ஷார்ட், இது 2 வருடங்களுக்கு முன்பாக நடந்த, கண்ணுக்கு முன்பாக நடந்த சம்பவம். அதே பெண் அதே ஆஃபீஸில் இன்னைக்கு அதே மேக், 3 லட்சம் மதிப்புள்ள மேக்கும் ஐஃபோன் 15 வைத்து சீனியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இது அல்லவா இன்ஸ்பிரேஷன்? பல பெண்கள். அதனால தான் சொன்னேன், நெவர் எவர் கிவ் அப் யுவர் ட்ரீம் ஃபார் எனிபடி இன் லைஃப் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கடைசியாக இதை ஒன்றை மட்டும் நேரம் ஆகிறதுனால சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ண விரும்புகிறேன். ஒரு 2 விஷயம், பார்ட் 1 பார்ட் 2. எனக்கு குடும்பத்தில் ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட், ஒரு அக்கா, நம்ம ஐசிடி ஈவெண்ட்டுக்கெல்லாம் நிறைய தடவை இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன். அவங்கள நிறைய காலேஜஸ் வந்து பேசியிருக்காங்க. சில வருடங்களுக்கு சில வாரங்களுக்கு முன்பாக அவங்களுக்கு கூப்பிட்றேன். மூத்த அக்கா, 2 பசங்க இருக்காங்க. இன்றைக்கி ஒரு பெரிய லீடர்ஷிப் அகாடமி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. ஹஸ்பண்ட் ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் ஹெச்ஆர் லீடராக வேலை செய்கிறாரு. சில வாரங்களுக்கு முன்பாக இந்த மாதிரி சில பெண்களை அட்ரஸ் பண்ணோம், நீங்கள் வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறேன். சின்ன வயதில், எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச சின்ன வயதிலேருந்து வந்த ஒரு அக்கா, அவ்வளவு போல்டு, நார்த் இண்டியன், பட் ஆனால் இங்கே சவுத் இண்டியனை கல்யாணம் பண்ணவங்க. சென்னையில் எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு கம்மியில் இருக்கவங்க. எங்கள் குடும்பம் எல்லாருமே தெரியும், அவ்வளவு பழக்கம். அந்த அக்காவுக்கு சில வாரங்களுக்கு முன்பாக ஃபோன் பண்ணுறேன். ஃபோன் பண்ணிட்டு, அக்கா இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு, நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து சில பெண்கள், பல பெண்கள்லாம் இன்ஸ்பயர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய டாக் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய இப்போது ஒரு பெரிய லேர்னிங் அகாடமி வச்சுருக்காங்க. அதை தாண்டி நிறைய விதவை தாய்கள் இருக்காங்கல்ல, தாய்மார்கள், வீட்டு வேலைகள் போகணும், அவங்களுக்கு சொந்த தொழிலை உருவாக்கி கொடுக்கணும்னு சாதாரண பேக்கிங்லேருந்து ஆரம்பித்து பண்ணுறாங்க. இன்றைக்கி அந்த மாதிரி பல பெண்களை உருவாக்கியிருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன், ரொம்ப சாரி, என்னை வந்து வீட்டில் குடும்பத்தில் சார்ல்ஸ் காட்வின்னை காடின்னு கூப்பிடுவாங்க. அக்கா காடி, ரொம்ப சாரி, நான் இன்றைக்கி அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கேன், என்னுடைய கேன்சர் இப்போ தான் கன்ஃபார்ம் ஆச்சு, அதோடைய ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நோக்கி ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டுருக்கேன். அந்த ஷாக்லேருந்து நான் இன்னும் வெளியில் வரல. ஆனால் அந்த அக்கா இன்ஸ்பயர் பண்ண பல ஆயிரம் பெண்கள் இந்த சில வருடங்களில். மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைஃப் இஸ் வெரி வெரி ஷார்ட். ஆனாலும் இன்றும் ஏதாவது பண்ணணும்னு சும்மா இல்லை வீட்டில். ஷீ இஸ் கிவிங் ஹர் பெஸ்ட். டுடே ஷீ இஸ் ஹர் ஓன் சிஇஓ ஃபார் ஹர் ஓன் ஃபார்ம். 2வது ஒரு சம்பவத்தையும் சொல்லி, இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரியை சொல்லி I'll conclude here. எல்லாருமே தயவுசெய்து என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள், உங்கள் கனவு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கவே வேண்டாம். எய்ம் பிக், ட்ரீம் பிக், டேக் சம் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் கன்சிஸ்டன்ட்லி க்ரோ. அதற்கான உதாரணம் என் குடும்பத்திலே என்னுடைய அண்ணன், கசின் பிரதர், சென்னையில் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் 20 வருடங்களுக்கு முன்பாக ஒரு பெரிய ஆக்சிடெண்ட். ரோட்டில் போயிட்டுருக்காரு, ஜெமினி ஃப்ளைஓவர், கவர்மெண்ட் பஸ் வருது, அவர் காலில் ஏறி, வலது காலில் ஏறி, லெஃப்ட் காலில் ஏறி பிரேக் போட்டு நிற்கிது. டிரைவருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில, பதறல். 5 வருடம் படுத்த படுக்கை, 5 years பெட் ரிடன். சாதாரண படிப்பு, உங்களை மாதிரி ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், பல அரியர் இருந்தாலும் ஒரு வேலை, மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் வேலை செய்தார். தமிழ்நாட்டின் ஹெட் ஆனார், சவுத் இந்தியா ஹெட், இந்தியாவினுடைய வைஸ் பிரசிடென்ட் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் நோக்கியா அப்படின்ற ஒரு நிறுவனம். அப்போது மாதம் சில லட்சம் சம்பளம். 20 வருடங்களுக்கு முன்பாக மாதம் சில லட்சம். நல்லா யோசித்து பாருங்கள். ஓட்டு வீடு, சாதாரண நடுத்தர குடும்பம், 5 வருடம் படுத்த படுக்கை, நோக்கியானுடைய உச்சகட்ட பொறுப்பு, மாதம் சில லட்சம். திடீர்னு ஒரு நாள் ரிசைன் பண்ணிட்டு வர்றாரு. கல்யாணமாகி 2 குழந்தைகள். ஒரு நாள் ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்தப்போ மனைவி, என்னுடைய அன்னிக்கு மட்டும் தெரியும், வேறு யாருக்கும் தெரியாது. அப்பா அம்மா எல்லாரும் குடும்பத்தில் இருக்கவங்களாம் கேட்குறாங்க, ஏன் இந்த கனவுன்னு
நல்ல வேலையை இப்போ இந்த வயசில் விட்டுட்டு வந்த. நல்லா கவனிங்க. அவர்கிட்ட கேட்டாங்க, உன் கனவு என்ன? சின்ன வயதுலேருந்து கனவு ஏரோப்ளேன் ஓட்டணும். ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ பைலட். டு கட் த ஸ்டோரி ஷார்ட், டுடே ஹி இஸ் அ பைலட். நம்பர் 1. நம்பர் 2, பல பைலட்களை உருவாக்கணும்ன்ற இரண்டாவது தேடல். 40 வயதுக்கு மேலே. மூன்றாவது கனவு, பல பைலட்களை உருவாக்குவது மட்டுமில்லை, ஏரோப்ளேன் எப்படியாவது சொந்தமாக வாங்கணும். டு கட் த ஸ்டோரி ஷார்ட், ஓட்டு வீடு, சாதாரண குடும்பம், 5 வருடம் படுத்த படுக்கை, பல லட்சம் மாத சம்பளம். இன்று ஏறக்குறைய 20 ஏரோப்ளேன்கள் சொந்தமாக வைத்து பல பைலட்டுகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார். இது அல்லவா இன்ஸ்பிரேஷன்? என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள், இங்கே இருக்கிற பெண்கள் பல சிஇஓஸ், பல நிறுவனத்தை உருவாக்குகிறவர்கள் தனலக்ஷ்மி குடும்பத்திலிருந்து கண்டிப்பாக வரணும். அப்போ தான் ஐயாக்கும் நம் நிறுவனத்தின் தலைவர்களுக்கும் பெருமை, இந்த மண்ணுக்கு பெருமை, நம் குடும்பத்துக்கு பெருமை. கடைசியாக 2 வரிகள் சொல்வதற்கு ஆசைப்படுறேன். இன்று என்னையும் சேர்த்து வெட்கப்பட்டே சொல்கிறேன், சாதிக்காததுக்கு பெரிதளவும் சாதிக்காததுக்கான ஒரு முக்கிய காரணம் பயம். எஸ் ஆர் நோ? ஹலோ, எஸ் ஆர் நோ? 4 வார்த்தை இங்கிலீஷ் பேசிட்டா என்னமோ உலகமே அவன் கையில் இருக்க மாதிரி பீட்டரை பார்த்துட்டு நம்ம பயப்படுவோம். கரெக்டா? நான் மாதிரி பேசுது பாரு தோற, என்னமோ இங்கிலீஷ் வச்சு அப்படியே பல கோடி அப்படியே கையில் வந்துடுற மாதிரி. இங்கிலீஷ்லாம் ஒன்றும் உதவாது. வேணும், இங்கிலீஷ் மட்டும் வச்சு ஒரு பருப்பு வேகாது மாமா. லேர்ன் எவ்ரிதிங் as much as you can. My humble request today, வாழ்க்கையில் இதுக்கு மேலேயாவது பயம் அப்படின்றத தயவுசெய்து தூக்கி போட்டுருங்க. ஃப்ரீடம் பற்றி சார் சொன்னார், மேம் ஃப்ரீடம் பற்றி சொன்னாங்க. உங்களுக்கு என்னன்னாலும் நான் இருக்கேன்றாங்க. எது பண்ணாலும் அந்த ட்ரஸ்ட்டையும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் ஓனர்ஷிப்பையும் எடுத்து பயத்தை தூக்கி போட்டு கரெக்டாக சாதிக்காததுக்கான முக்கிய காரணம் இனிமேல் வாழ்க்கையில் இந்த பயம்னு உச்சரிப்பே கூடாதுன்ற. துணியாத வரை வாழ்க்கை பயம் காட்டும். உண்மையா? துணியாத வரை வாழ்க்கை பயம் காட்டும். துணிந்து பார், வாழ்க்கை வழிகாட்டும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வாழ்த்துக்கள். வாழ்க வளமுடன். வானத்தின் உச்சங்களை தொடுங்கள். நன்றி, நன்றி. A very gracious morning to one and all present here. Myself, Kavya from Department of English. I would like to share a feedback about our college. Firstly, I would like to thank our Honorable Chancellor Raya and our management for providing us with this great infrastructure and awesome classrooms. Secondly, I would like to thank our beloved Principal Ma'am for providing us with every possible liberties. Thank you, ma'am. Our dearest faculty members are the only reason I'm standing here without any stage fear. Apart from studies, they are feeding me with social knowledges to develop ourselves. As our chief guest, Mr. Charles Godwin sir said, a single man can make a difference. If a single man can make a difference, why don't we? We can also make a difference and stand shining, and in one day, we'll be the star and others will speak about us. So, inspired by his speech, I say that I'll make a difference being a single woman, and I like to say that never compare yourself with others. And by concluding that, be creative. Thank you. Good morning, everyone. Respect our Chancellor Raya, Principal Ma'am, and our honorable guest. Good morning, everyone. And faculty members, my fellow seniors, and most importantly, vibrant newcomers of Dhanlakshmi Srinivasan College of Arts and Science for Women Autonomous. Good morning, everyone. I am V. Swastika. I belong to BCom CA department and I am a fresher. Firstly, I would like to express my thank you to the management for giving me such a beautiful opportunity. And I assure that our chief guest sir, I assure you that நாங்கள் எல்லாரும் கண்டிப்பாக வேற லெவலில் வருவோன்ட்டு. Dhanlakshmi Srinivasan College of Arts and Science for Women Autonomous is such a beautiful green environment I have ever seen. This college has a great level of administration and faculty members here are very interactive with us and they are friendly in manner. And this college also provides us various kinds of infrastructures such as clean class, smart classes, huge auditorium, bright library,
hygienic cafeteria, and etc. The main motto of this college is women safety and women empowerment. And with women empowerment with our principal ma'am's support. And this college also provides various platforms to showcase the talents of our students by conducting numerous culturals, competitions, activities, and etc. The college also provides it also conducts various programs to enrich our knowledge level. Not only that, I assure that I'll make use of this great platform in a fruitful way. Once again, thank you for giving me such a beautiful golden ticket to me. Thank you. To everyone, I am Rajeshwari from 3rd year BCom. பறந்து விரிந்த பூஞ்சோலைக்கு பட்டாம்பூச்சிகளே விருந்தாளிகளாம். விருந்தரிக்கும் அன்னலக்ஷ்மியாய் அமுதாய் கல்வி என்னும் தேனை அள்ளி தந்து அகிலமாள வைக்கும் நமது தனலட்சுமி சீனிவாசன் மகளிர் கல்லூரிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்று மகிழ்கின்றேன். கற்றது கையளவு கல்லாலது உலகளவு என்பது ஔவையார் வாக்கு. இத்தகைய கல்லூரியை நமக்கு தந்த நமது மாண்புமிகு வேந்தர் ஐயா அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி பாராட்டுகிறேன். கற்றது கையளவு கல்லாலது உலகளவு என்பது நம்ம ஔவையார் வாக்கு. அதற்கு ஏற்றது போல நமது பிரின்சிபல் மேமும் அதே மாதிரி தான். எவ்வளோ படித்தாலும் இன்னும் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கு ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் தான் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வந்து ஹாஸ்டலில் தங்கி நம்ம காலேஜில் படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட். அவங்க காலேஜில் தான் நம்ம ஹாஸ்டலில் இருக்கிறதுனால வெளியில் போய் எந்த கோர்ஸும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற வருத்தத்தில் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட் இயர் ஓட்டினாங்க. செகண்ட் இயரில் சரி நம்ம போய் கேட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்ட சொல்லி அவங்க அதை பொறுமையாக கேட்டு அடுத்தபடியாக டீன் மேம் கிட்ட கொண்டு போய் அவங்களும் அதை சரி அந்த பொண்ணு போகட்டும் படிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பிரின்சிபல் மேம் கிட்ட அதை கொண்டு போனப்போ என்ன சொல்லுவாங்களோ அப்படிங்கிற பயத்தோடு அந்த பொண்ணு அந்த பிரின்சிபல் மேம் ரூம் வாசலில் நின்றுட்டு இருந்தா. ஆனால் மேம் சொன்னாங்க அந்த பொண்ணு போகட்டும், தைரியமாக போகட்டும். இது வரைக்கும் எந்த காலேஜ்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு உமன்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதுவும் ஒரே ஒரு பொண்ணுக்கு மட்டும் வெளியில் போய் படிக்க பெர்மிஷன் கொடுத்ததே கிடையாது. ஆனால் நம்ம பிரின்சிபல் மேம் அந்த பொண்ணு போகட்டும் படிச்சுட்டு வரட்டும் அப்படின்னு அனுப்பிச்சாங்க. அப்படி அந்த பொண்ணு போனப்போ டைப்ரைட்டிங் போத் சீனியர் முடித்து ஹை ஸ்பீட் முடித்து இன்றைக்கி கம்ப்யூட்டர் டிப்ளமோ இன் ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் கோர்ஸ் முடித்தது இல்லாமல் இப்போ வரைக்கும் ஷார்ட் அண்ட் பண்ணிகிட்ருக்க அத்தகைய சிறப்புமிக்க மாணவி. அவங்களுடைய பெருமை எல்லாமே நம்ம பிரின்சிபல் மேம் மட்டும்தான் சேரும். சார் சொன்னாங்க நம்ம செல்ஃபை நம்மளே வேறு லெவல் அப்படின்னு சொல்லணுன்னு. நான் இன்னைக்கு அந்த மாணவி வேறு யாரும் இல்லை, ராஜேஸ்வரி பன்னீர்செல்வம் என்கின்ற 3rd year BCom ஸ்டூடெண்ட் நான் தான். இன்றைக்கி நான் இந்த ஸ்டேஜில் ஏறி என் செல்ஃபை வேறு லெவல் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருந்தது பிரின்சிபல் மேம் மற்றும் என்னுடைய ஸ்டாஃப்ஸ் தான். அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய தாழ்மையான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாதிரி நீங்களும் நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகி அவங்களுடைய நாலேஜை கெயின் பண்ணி இந்த காலேஜ்லேருந்து வெளியே போகும்போது சிறப்பான பட்டாம்பூச்சிகளாய் பறந்து வெளியே போகணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தித்திக்கும் திம்மா ஈற்றாடும் வாளோற்று ஆய்கீற்ற மண்மியாய் ஈற்றும் மண்வாசனை மீளோற்று ஆற்றேற்றுக்கும் என் ஆரம்ப வணக்கத்தை புதுமுக வரவேற்பு விழாவுக்கு வணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை கூறி ஆரம்பிக்கின்றேன். Good morning to one and all to be present here. As a fresher, I am Shaktika. I am Master of Computer Application. I am very happy to sharing you why I choose Dhanalakshmi Srinivasan. Yeah, Dhanalakshmi Srinivasan offered the so many placement offers and critical to the distributed of half of Camptetics. Then our alumni are played in many roles and this of Java's developed and just honored our alumni for few more peoples of Rajalakshmi of IBM in the leadership quality and this Wipro of Lakshmi Priya interaction in Kavita in Moses. Our alumni are declaring the more precious. That's why I'm choosing the Dhanalakshmi Srinivasan. Thank you so much for giving a great opportunity to give a feedback. Thank you. Happy morning all.
I deem it a great honor and privilege to propose vote of thanks on this memorable occasion, French Frenzy Feast at 24. I thank the Almighty for making today's occasion a resounding success. It's my pleasure to thank our Chancellor Raya for his continuous support and encouragement in all our endeavors. I wholeheartedly thank our chief guest, Mr. P. Charles Godwin, HR leader and public speaker, Zoho Corporation India, who, in spite of his busy schedule, has found time to grace the occasion. Thank you, sir. I shower my gratitude to the dignitaries on the dais and off the dais for your gracious presence. And I also express my heartfelt thanks to Mr. V. Purna Prakash, State Head, ICT Academy, Tamil Nadu, for his support and commitment. Thank you, sir. We are grateful to our Madam Principal for her words of encouragement, kindness, and support in all our efforts. Thank you, ma'am. A special thanks to the organizing committee, Dr. C. Surya and Ms. V. Sangita, for their unflinching support and coordination. Finally, I thank our future citizens, my architects of the nation's destiny, my dear students. Thank you all. जनहन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय दादा